Yes, sir. মই তথাপি কৈ গৈছো এবাৰ, আমাৰ প্ৰেজেন্ট আছে, আপোনালোক আটাই হ'ব আৰু নিজৰ নিজৰ চিনাকিটো আমি হৈ যাম ফৰ্মেলি। আপাৰ আছাম এই জনৰ পৰা আছে নৱনীতা বৰুৱা শইকীয়া। হয়, নমস্কাৰ। হয়, আৰু আপোনালোকে আকৌ এটা কাম কৰিব, ফেমিলিৰ মেম্বাৰ যদি কোনোবা ওচৰে পাজৰে আছে, বেছি কথা চথা পাতি থাকিব নিদিব। হুম। কাৰণ এইটো এটা মাল্টি চেচনটো, ইয়াত কাৰোবাৰ পৰা এজনৰ ডিষ্টাৰ্ব আহিলে বাকী আমাৰ 8 গৰাকীৰ প্ৰব্লেম হ'ব। স্ক্ৰীনত পাই আছে এতিয়া নৱনীতা বৰুৱা শইকীয়া, তেখেতে ইন্ট্ৰডিউচটো দিব আপোনালোকক। Hi, good morning. Myself, Mrs. Navanita Borua Saikia. I am a coordinator, Upper Assam A Zone. Uh, uh, Regarding my qualification, I am a graduate in English with English as my subject, and after that, I have done my Assam Tech, DLED, and Montessori. And regarding the career, I have started my career on 2005. I have started it from Bloomingdale Preparatory School, Wireless, Guwahati, and simultaneously I have also done a course in interior designing. So simultaneously, I also started my career in interior designing. That was in CEC head office, Silpukuri, Guwahati. There I was for 2 years, and then I came back to my hometown Duliajan, and then I joined St. Mary's Naharkatia. And there again I was there for up to 2010. Then I got married and I shifted to Guwahati again. But as because my husband was working in Sibsagar at that time, so after like 3 months, I again came back to Sibsagar, and then I joined DPS Nazira. But I don't know whether I should say fortunately or unfortunately, again my husband got transferred to Duliajan. So again I have to leave my job there and then came back to Duliajan, and I joined immediately coming to Duliajan, I joined St. Xavier's here. But there I could not continue for a long time because I have to take maternity leave, and then after my child's birth, I it was like 5 months. I have to take not 5 months, 5 years gap, and then I joined Semrock as a headmistress. But I was there again for 2 years, and then I left my job there and I joined here in Edu Garden Kids School. And now I have my own school here in Duliajan. We have started on the 18th January last. Thank you. Okay, thank you. Upper Assam B Zone, Mamuni Mohanto, please introduce yourself. নমস্কাৰ, মই মামনি মহন্ত। মই গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু মাজুলীৰ Sound নাই আহা। এডু গাৰ্ডেনত, যোৰহাট হয় তিতাবৰৰ ঢেকিয়াজুলিত। শুনিছেনে? হেল্ল'। হয় 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 শুনিছো। হয় আহিছে। মই যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তিতাবৰ ঢেকিয়াজুলিত থাকো, আৰু মই শিক্ষকতা কৰিছিলো 2009 পৰা। আৰু এইবছৰ জানুৱাৰীৰ পৰা মই অৱশ্যে ৰিজাইন দিছো মই স্কুলৰ টিচাৰ পষ্টটো, আৰু মই জইন কৰিছো এডু গাৰ্ডেন ইনষ্টিটিউটৰ ইয়াত জুনিয়ৰ কৰ্ডিনেটৰ পষ্টত। আৰু এখন মই স্কুলো এগ্ৰিমেন্ট কৰিছো। মই তিতাবৰতে খুলিম বুলি স্কুলখন মোৰ ঘৰ অলৰেডি মোৰ হৈ গৈছে। আৰু DLED কমপ্লিট কৰিছো মই তিতাবৰ ডায়েটৰ পৰা। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী মই কৰি আছো, আৰু মই গ্ৰেজুৱেচন লৈছিলো DKD কলেজ দেৰগাঁৱৰ পৰা। আৰু এয়া ইয়াতে মোৰ হাজবেণ্ড আছে, তেখেতে এখন হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক। আৰু মোৰ দুগৰাকী ছোৱালী, প্ৰতীক্ষা আৰু গাৰ্গী। প্ৰতীক্ষা আৰু বাৰ্বী, তেওঁলোক এগৰাকী ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড চেম আৰু এগৰাকী ক্লাছ 8ৰ। এয়াই। Thank you. থেংক ইউ। Next, Upper Assam C Zone, Biswanath, Lakhimpur, Dhemaji district প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। Says Miss Abharani Bhuya. Abharani Bhuya, পাইছেনে শুনা? Good morning. হয় হয়। Hi, good morning. I'm and
মই আপাৰ আছাম চি জোনৰ জ'নেল কৰ্ডিনেটৰ এণ্ড মই 2018ত MSW কমপ্লিট কৰিছোঁ টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল চায়েন্সেছ আৰু I have been working basically I'm from the social development sector and I have been working development in Delhi and Mumbai. Yeah, and এইবাৰ মই এডু গাৰ্ডেনত এজ এ জ'নেল কৰ্ডিনেটৰ জইন কৰিছোঁ. Thank you. Okay, thank you. Middle Assam A, Middle Assam A, Krishnakshi Sharma from Nagaon. Krishnakshi Sharma, শুনা পাইছে? হয় ছাৰ, শুনা পাই আছো। আপোনালোকে হয়, শুনা পাইছেনে? পাইছো। হয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কৃষ্ণাক্ষী শৰ্মা হয়। মই নগাঁৱৰ হয় আৰু মই লাষ্ট ইয়াৰ MSW কমপ্লিট কৰিছো USCM University of Science and Technology. After completing my MSW, I engaged মই GNRC-ত এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট এক্সিকিউটিভ হিচাপে 7 মান্থ কাম কৰিছো আৰু তাৰ পিছতে মই এডু গাৰ্ডেনত এজ এ জৰ্নেল মেনেজাৰ Coordinator. মিডিল আছামৰ এই জনৰ পৰা আগবাঢ়িছো এইটো কাম কৰিবলৈ। ধন্যবাদ। Okay, thank you. Middle Assam B, Udalguri, Darong and Sonitpur district, responsible Miss Maina Roy. Hello, good morning everyone. Myself Maina Roy. I'm completed my graduation from Durham College in Science. After that, I'm completing my master's in Guwahati University in HRM. Lastly, I work in Biswanath Charity as a PGCL ground. They are giving transfer to me, and location is not suitable for me and my family too. That's why I'm leaving my job. After that, I'm working in Guwahati last 1.5 years. And after that, last January, I leave my job and back to my home. In middle of this COVID-19 pandemic, sir giving me this responsibility to join, opportunity to join Edu Garden, and right now I am zonal coordinator in Minjagudi, Darang, and Sonitpur district. Thank you. Okay, thank you. Lower Assam B zone, Sele, Nalbari, Baksa, and Barbeta district. This is Mrs. Sonali Das. Hello, myself Jonali Das. I'm the zonal coordinator of Lower Assam B, that is for Baksa, Barpeta, and Nalbari district. Regarding my career, regarding my educational qualification, I have done masters in English and I have pursued B.Ed also under Bodoland University. That is in 2019, I completed my B.Ed, and after and before B.Ed, doing B.Ed, I worked in a junior college, that is Anandaram Bodo Academy, Patsala, as a lecturer for more than 7 years. And then after that, I left the job for B.Ed, for pursuing B.Ed, and after pursuing B.Ed, then after pursuing B.Ed, after 3 or 4 months of the declaration of result, I started working as a TGT in that is tutoring graduate teacher in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Baksa, till March 2020. And then due to lockdown, I have to leave my job. The contract got terminated, and then I'm here in Guwahati now with my family. Then and this month, that is July, I have got appointed as the zonal coordinator of Edu Garden Group, and that's how I have come to this institution and this organization. Thank you. Thank you. Again, Lower Assam C zone, Bongaigaon, Sirang, and Kokrasar district. Ankita Das, Miss Ankita Das, please introduce. হেল্ল' ছাৰ, মই জ'নেল কোঅৰ্ডিনেটৰ ডিৰ পৰা নেকি? Ankita Das. ভুল হৈ গ'ল চাগে আপোনাৰ। হয়, হয়। sorry, Pooja Already. Sharma. হয়, LSC Pooja Sharma. sir. হয়, LSC Pooja Sharma. Hello. Exactly. Hello everyone. Myself Pooja Sharma. I am from Bongaigaon, Assam, and my qualification is Master of Social Work. I have done Master of Social Work from University of Science and Technology of Meghalaya, and my work is expression is like I am
I have worked in Guwahati in a NGO as a office coordinator, and also I have worked in Gwalpara as a market coordinator, and now I am appointed as a journal coordinator in Edu Garden. Thank you. Okay, thank you. Again, last one, LAD, Lower Assam D session, Gwalpara, Thuguri, and South Salmar and Mankasar district, Ankita Das. Good morning, everyone. I am Ankita Das. I am a zonal coordinator from Lower Assam D. I am from Sapor, Thuguri district. Regarding my educational qualification, I completed my graduation in microbiology from Guwahati University, and I completed post graduation in microbiology from Assam Downtown University, and I am working as a quality control microbiologist, Bamuni Maidam Guwahati. আৰু মই এতিয়া ৰিচেণ্টলি জৰ্নেল কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে হেৰি কৰিলোঁ জইন কৰিলোঁ ইয়াতে আৰু মই কোৰ্চ ৱৰ্ক কৰি আছোঁ PhD ৰ কাৰণে ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিত। Okay, thank you all. থেংক ইউ। হয়, আমি গোটেই প্ৰগ্ৰামটো আমি গোটেইকেইটাই যিটো আমি অসমীয়া ভালকে বুজি পাওঁ বা বুজি পাব পাৰোঁ, আমি কমফৰ্ট ফিল হ'ব। আমি একেবাৰে ঘৰুৱা ভাৱত অসমীয়া ভাষাতে ক'ম। কাৰোবাৰ অসুবিধাটো নাই চাগে কাৰো? নাথাকিব লাগে। হয় হয়। কাৰোবাৰ ফেমিলিৰ ফালৰ পৰা ঘৰৰ কিবা অলপ হাহাকাৰ শুনি আছো মই। যদি সেইখিনি বন্ধ কৰিব পৰা ব্যৱস্থাত আছে, একো নাই, ধৰি ল'ব নালাগে, যাৰেই নহওক এইটো থাকিবই কিছুমান কথা। আপোনালোকে কৈ লওকচোন নিজৰ ফেমিলিক যে অলপ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে পাবলৈ ভাল পায় ইয়াত, নহ'লে চাউণ্ডটো বিৰাট অসুবিধা পাই আছে। কাৰোবাৰ ঘৰত অলপ হাহাকাৰ, ঘৰুৱা এটা হাহাকাৰ এটা পৰি ৰাতিপুৱাৰ সময়তো কিছুমানে এইটো এও থাকে। যাৰেই নহওক নিজৰ হেৰিত কৰি ল'লে হ'ল, তেতিয়া আমাৰ ক্লিয়াৰ আহিব ভইচ। অলপ খুটুং খাটাং হৈ আছে নহয় শব্দ কিছুমান। আমাৰ হয়, শুনা পাইছে আটাইয়ে? শুনা পাইছে এতিয়া? ঠিক আছে, আমি আটাই এতিয়া গম পালো যে মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো কৈ লৈছো অলপ। যিখিনিয়ে জানে বাৰু, যিখিনিয়ে নাজানে, আমি 2018 ইণ্ডিয়ান ট্ৰাষ্ট এক্টৰ অধীনত গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচন আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লৈছো আৰু লগে লগে আমি তাৰ যিটো বিজনেছ লাইচেন্স, আমি যিটো ট্ৰেড লাইচেন্স হিচাপে ISO ব্ৰেণ্ড পৰা আমি ISO চাৰ্টিফাই লাভ কৰিছো। আৰু এই বছৰ আমি ঠিক লকডাউন পিৰিয়ডটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে আমি নীতি আয়োগতো এপ্লাই কৰি থৈ দিছিলোঁ। 2019 আমি নীতি আয়োগৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ নীতি আয়োগৰ দ্বাৰা চাৰ্টিফিকেট পোৱা এটা ব্ৰেণ্ড। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰি স্কুলৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে আৰু তাৰ লগে কিছু প্ৰফেচনেল কৰ্চৰ কাৰণে ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনে এটা ব্ৰেণ্ড, যিটো ব্ৰেণ্ড প্ৰথম নৰ্থ ইষ্টৰ কোনোবা মানুহৰ দ্বাৰা হৈছে। অসমতো নায়েই এনেকুৱা এটা প্ৰি স্কুলৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটি লেভেললৈকে এটা ইনষ্টিটিউট গোটেইখিনি কৰ্চ সামৰিব পৰা। এইটোৱে প্ৰথম, নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম। আৰু আমাৰ যিখিনি গ'ল, আমাৰ যিটো ভিজন, সেই ভিজন মতে আপোনালোকে কিছু কথা নোট কৰি ল'ব, কাৰণ গোটেই ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনে এক্সপাণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ ওপৰত বেছ কৰি। এটা কথা খুব মাৰ্কেবল কথা, সেইখিনি আপোনালোকে পইণ্ট আউট কৰি ল'ব যদি ওচৰত কলম কাগজ আছে। প্ৰথম কথাই হ'ল আমি আমাৰ গ'লটো জানিব লাগিব, আমি কি ভাবিছো। এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি এপইণ্টে আমি 2020 1 আগষ্টৰ পৰা 1 আগষ্টৰ পৰা আমি কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ। ইয়াৰ আগত আমি সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়াকৈ কৰি আছিলো। আমাৰ কিছু এমপ্লয় আছিল যদিও আমি খুব ক্লজনেছত আমি এটা ৱৰ্ক মেম্বাৰ হিচাপে আমি ভলেণ্টিয়াৰী কিছু কাম কৰি আছিলো। প্ৰফেচনেলি আগবাঢ়িছো। যিহেতু পিয়ৰ প্ৰফেচনেলি আগবাঢ়িছো, আমাৰ সদ্যহতে আমি জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ 8 গৰাকী পালো 1 আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ 8 গৰাকী, আৰু আমি ধৰি লৈছো অলমষ্ট 26 কোঅৰ্ডিনেটৰ থাকিব।
অৰ্থাৎ 26 + 8 34 গৰাকী আমি প্ৰফেশনেলি আমাৰ মেম্বাৰ থাকিল, যিখিনি মেম্বাৰৰ জৰিয়তে গোটেই ইডুগাৰ্ডেন গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনটো এক্সপাণ্ড হ'ব। এতিয়া 834 গৰাকীৰ ভিতৰত ইয়াৰ স্পেচিয়েলি 26 গৰাকী আপোনালোকৰ অধীনত হৈ থাকিব। কাৰোবাৰ অধীনত 2 গৰাকী, কাৰোবাৰ 3 গৰাকী, কাৰোবাৰ 4 গৰাকী। এভাৰেজ আমি 3 গৰাকীকৈ ধৰিব পাৰো যে আপোনালোকৰ আণ্ডাৰত 3 গৰাকী ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ অহৰহ ফিল্ডত কাম কৰি থাকিব। আৰু সেই ফিল্ডত কাম কৰি থাকোঁতে যিখিনি তেওঁলোকক দিহা পৰামৰ্শ বা যিখিনি ছাজেশ্যন, যিখিনি এডভাইচ কৰিব লগা হয়, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ইনফৰমেশ্যন বা ডাটা কালেকশ্যন, সেইখিনিক গোটেইখিনি মনিটৰিং কৰা থ্ৰু ফোন হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়া, হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে বা কেতিয়াবা সম্ভৱ ক্ষেত্ৰত ফিজিকেলি মিট কৰিব লাগিবও পাৰে। সেই গোটেই দায়িত্বখিনি হৈছে জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ। অৰ্থাৎ আপোনালোক 8 গৰাকীৰ ওপৰত গোটেই বস্তুটো নিৰূপণ কৰি আছে বাকী 26 গৰাকীৰ কামৰ যিখিনি নমুনা বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কাম কৰাৰ সাহস, একাগ্ৰতা, সেইখিনি বেছ কৰিব 8 গৰাকী। কাৰণ মোৰ লগত বা আমাৰ অথৰিটিৰ লগত ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ ডিৰেক্ট কোনো কমিউনিকেশ্যন আমি নকৰোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা কামৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ডাইৰেকশ্যন আমাৰ নাযায়। যিখিনি যাব আমি জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰক ডাইৰেকশ্যন কৰিম, আৰু যিখিনি আমি ৰিজাল্ট পাব লগা সেই ৰিজাল্টখিনি আমি জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰৰ পৰা পাম। কাৰণ আমাৰ এতিয়া আমাৰ গ'লটো হৈছে আমি এণ্টায়াৰ অসমৰ 33 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আমি যিমানখিনি পাৰিম অন্ততঃ 30খন ডিষ্ট্ৰিক্টত মিনিমাম আমি এটাকে কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট আৰু এটাকে হ'লেও ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চ আমি কৰিব লাগে EKS-ৰ, ইডুগাৰ্ডেন কিড স্কুলৰ। আৰু এইখিনি আমি 2021-ৰ পৰা 2022-ৰ ভিতৰত, এতিয়াতো আমি মিছনটো প্ৰায় শেষ হওঁ হৈছে, গতিকে আগত যিটো ছেছন আহি আছে 2021-ৰ পৰা 2022-ৰ ভিতৰত আমি অসমত গোটেইখিনি জিলাত আমি গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি চেণ্টাৰকেইটা এষ্টাব্লিছ কৰাব পাৰিব লাগিব। গতিকে এই বছৰটো 2021-22-ত যেতিয়া আমি অসমত গোটেইখিনি ঠাইত সীমাব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে গোটেই ৰেছপঞ্চিবিলিটিটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰৰ জৰিয়তে যিহেতু হ'ব, আৰু সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰখিনি কোঅপাৰেট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোক খুব পাংচুৱেলি বা এক্টিভত কাম কৰিব পাৰিব লাগিব। খুব এক্টিভলি আপোনালোকে আই থিংক কাম কৰিব। পূজা আছেনে? পূজা লাইনত আছেনে? পূজা শৰ্মা? sir. Asu, sir. হয় হয়, ঠিক আছে। মই আপোনাৰ এটা কল পাইছো, ভিডিঅ' কল এটা, মিছ কল। এতিয়া এইখিনি সময়ত কল নকৰিব, কোনেও মেছেজ কৰিব। কল কৰিলে মোক ডিষ্টাৰ্ব, ঠিক আছে? কিবা থাকিলে, ইনফৰমেশ্যন থাকিলে আপোনালোকে মোক SMS কৰি থাকিব পাৰিব, অসুবিধা নাই, বা চাটিং কৰিব পাৰিব। ইয়াত সেই ফেচিলিটিজটো আছে, চাটিং কৰিব পাৰিব, চাটিং অপশ্যনত গৈ। কথা হ'ল এতিয়া আমাৰ এই গোটেই 2022-ৰ ভিতৰত আমি 75 চেণ্টাৰ, আমাৰ প্ৰজেক্ট গাইডলাইন মতে আমি 75 চেণ্টাৰ EKS-ৰ এষ্টাব্লিছ, আপোনালোকে এইখিনি কথা নোট কৰি লওক। EKS-ৰ 75 চেণ্টাৰ আমি 2020-ৰ ভিতৰত যদি আমি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ যিটো মনিটৰিং বা আমাৰ যিটো এক্সপেক্টেশ্যন লেভেল, সেই লেভেলটোলৈ আমি টাচ কৰিব পাৰোঁ। মই চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ৱৰ্কশ্বিটটোৰ কথা কৈ আছিলোঁ যে আপোনালোকৰ চেলাৰীটোক বৰ বেছি বেছ কৰি নাথাকিব, কাৰণ চেলাৰীৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা পৰিশ্ৰম হ'ব যে মাহটোত 90 গৰাকী মানুহৰ লগত কথা পাতিব লাগিব। অৰ্থাৎ পাৰ ডে 3 গৰাকী মানুহক আপোনালোকে দিনটোত সময় দিব লাগিব ফোনত। আধা ঘণ্টাৰ পৰা 40 মিনিট সময় একোজনে লাগিব। আমি যদি আধা ঘণ্টা বা 45 মিনিট এগৰাকী মানুহক সময় দিব লগা হয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা 3 গৰাকী মানুহক আপোনালোকে দিনটোত, কাৰণ যাৰ আণ্ডাৰত 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰে পাৰ ডে এজন মানুহ দিব। সেই মানুহজন আপোনালোকে সন্ধিয়াৰ ভিতৰত 5টা, আজি দিয়া মানুহখিনিক হয়তো আপোনালোকে কালি ফোন কৰিব লাগিব, কালি দিয়া মানুহখিনিক হয়তো আপোনালোকে পৰহি ফোন কৰিব লাগিব। আৰু কাৰোবাৰ হাতত 4খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, তেখেতে আকৌ 120 গৰাকী মানুহক হ'লে ডেইলি তেওঁ 4 গৰাকী মানুহক ফোন কৰিব লাগিব। আৰু কেতিয়াবা আমাৰ যদি গেডাৰিং হৈ যায় মানুহখিনি, যে আমি এনেকুৱাও কৰিব পাৰোঁ যে 3 দিনৰ মূৰত আমি 10জন বা 15জন, সেইটো আপোনালোকে যেতিয়াই যেনেকে কমফৰ্ট ফিল কৰে তেনেকে ফোন কৰি ল'ব। কেৱল আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰকহে ফোন যাব।
আমি এটা সময় ফিক্স কৰি ল'ম যে এইটো সময়ত আপোনাৰ কাৰণে আমাৰ ফোন গোটেইখিনি চামাৰি এটা, কাৰণ মাহটোৰ ভিতৰত আমি এটা স্ক্ৰুটিনি কৰিম যে আপোনালোকৰ যে 90 গৰাকীৰ পৰা 120 গৰাকী মানুহক কথা পাতিব, সেই কথা পতা মানুহখিনিৰ ভিতৰৰ পৰা আমি 90 গৰাকী, য'ত আমি 90 গৰাকী যাক টাৰ্গেট থাকিব, 90 গৰাকী যাৰ মানুহ থাকিব, সেই 90 গৰাকীৰ পৰা আমি 15 গৰাকী মানুহ বিচাৰিম তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি। এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে আচলতে 90 গৰাকী মানুহ যাৰ ওচৰত ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ যাব, ইণ্টাৰেষ্ট থকা মানুহৰ ওচৰলৈ যাব ডেফিনেটলি। আমি জানিম, ধৰি ল'ম যে 90 গৰাকী মানুহৰে ইণ্টাৰেষ্ট আছে, সেইকাৰণে নাম্বাৰ দিছে বা এড্ৰেছ দিছে। কিন্তু সেই 90 গৰাকীক আমি এনেকে মনিটৰিং কৰিম, ফোন কৰি 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 বা ফোনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ পালছটো আমি বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে আমি বচা ভালৰো ভাল কেইজনক আমি, যাৰ ছেটিছফেকশ্যন লেভেলটো যিমান হাই হয় তেনেকুৱা আমি 15 গৰাকী আমি চিলেক্ট কৰি ল'ম। হয়তো আমি মাৰ্ক দিম A পজিটিভ A বা B পজিটিভ B C, আমি এনে কেটেগৰী লিষ্ট আমি বনাই ল'ম যে ছেটিছফেকশ্যন যদি প্ৰথমতে কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছে বা কৰিব বুলি আমি ডেম চিয়ৰ গম পাইছোঁ, তেওঁক আমি A পজিটিভত ৰাখিম। কাৰোবাক যদি আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁ আৰু অলপ হয়তো আজি বা কালি আৰু অলপমান ডিটেইলছত গ'লে তেওঁ কৰিব, তেতিয়া আমি A ৰাখিম। বা কিছুমান ইয়াত এনেকুৱা আছে যে তেওঁ ইণ্টাৰেষ্টেডেই নহয় মুঠেই, আমি এনে এটা অপশ্যন ৰাখিম যে তেওঁ আৰু কোনো ধৰণৰ নট এপ্লাই, আৰু তেওঁক আৰু এপ্লাই কৰি লাভ নাই এনেকুৱাকৈ। বা কিছুমানৰ আছে কিন্তু এই বছৰ নকৰে, অহা বছৰ কৰিব, তেওঁৰ ফিনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম আছে বা তেওঁৰ কিবা ঠাইৰ অভাৱ আছে যে মোৰ ঘৰ নাই বা কিবা এনেকুৱা থাকিব পাৰে, তেতিয়াও আমি অপশ্যনটোত এটা ৰাখি থৈ দিম। আৰু এই গোটেইখিনি কাক কোন কেটেগৰীৰ মানুহ, তেওঁলোকে কেনেকে তেওঁলোকৰ এক্সপেক্টেশ্যনটোৰ ওপৰত বা তেওঁলোকৰ আশাটোৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা PDF ফাইল পাব, যিটো টেক্সট, এই মই যিখিনি কথা কৈ আছো সেইখিনি টেক্সটত আপোনালোকে পঢ়ি গম পাব, আইডিয়া কৰিব পাৰিব। ইকুৱেলি এটা ভিজুৱেল যাব, এটা ভিডিঅ' যাব, সেই ভিডিঅ'টো টোটেল প্ৰেজেন্টেশ্যন, মানুহ এজনক আৰম্ভণিৰ পৰা ফোনত কেনেকে কথা পাতিব, কি ক'ব, বা তেওঁক কিছুমান এডিশ্যনেল তেওঁক টাচ দিব লগা হয়, ফোনত কিছুমান কথা ক'ব লগা হয়, সেই কথাখিনি কেনেকে বিহেভিয়াৰ বা এটিটিউডটো দিব লগা হয়, এই গোটেইখিনি কথা এটা পাব টেক্সট, এটা পাব ভিডিঅ'। আটাই শুনিছে? এতিয়া কথা হ'ল, আপোনালোকক আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিগৰাকীকে এটা সময় উলিয়াই লৈ প্ৰতিদিনেই আপোনালোকক ফোন কৰা হ'ব। যি 3 গৰাকী মানুহক ডেইলি আপোনালোকে ফোন কৰিব, আপোনালোকৰ ৱৰ্ক প্ৰজেক্ট মতে 3 গৰাকী মানুহক ফোন কৰিব, সেই 3 গৰাকীৰ ভিতৰত আমাৰ ফালৰ পৰা এক্সপেক্টেশ্যন কোন গৰাকীক আটাইতকৈ ভাল লাগিল, এটা নম্বৰ, এটা মাৰ্ক বহাব লাগিব যে 3 গৰাকী মানুহ মোৰ দৃষ্টিত এগৰাকী ভাল লাগিছে, এগৰাকী A, এগৰাকী B, এগৰাকী C। আমি যেতিয়া 3 গৰাকীকৈ পাই থাকিম এই 30 দিনত, তেতিয়া A আমি 30টা পাম, হয়, B কেটাগৰীৰ 30টা পাম, C কেটাগৰীৰ আমি 30টা পাম। তাৰপিছত আমি বেছি জোৰ দিম A কেটাগৰীৰ মানুহখিনিক, যিখিনিক আপোনালোকে নহয় আমি মনিটৰিং কৰিম। বুজি পাইছে? চিষ্টেমটো এইটো এটা টোটেলি নেটৱৰ্কিং, কোনো মানুহ আমাৰ ইয়াৰ পৰা হাৰি যাব নোৱাৰিব, কাৰণ বেচিকেলি ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰে টাচ দিব আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট থকা মানুহখিনিকে, তেওঁলোকক যিটো ট্ৰেইনিঙত দিম, কোন শ্ৰেণীৰ মানুহক টাচ দিব, এইখিনি কথা তেওঁলোকে গম পাব। আকৌ আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত কথা হ'ল, যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰৰ লগত বিহেভিয়াৰ, মই কৈছো যে আমি প্ৰফেচনেলি যেতিয়া থাকিম এটা কামত, এটা বিষয়ত, আপোনালোকে পাৰ্চনেল যেতিয়া সম্পৰ্ক কাৰ লগত কেনেকুৱা কৰে সেইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু আমি আৰম্ভণিৰে পৰাই এই কথাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ল'ব লাগিব যে ইয়াত আমাৰ প্ৰায়গৰাকী, যিকেইগৰাকী, যদিওবা আমি এটা গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট বুলি দিছিলোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰৰ, কিন্তু যিখিনি ল'ৰা অলমষ্ট ল'ৰা গোটেইকেইটাকে আমি যিটো মেল কেণ্ডিডেট চিলেক্ট কৰিছোঁ, যে গোটেই কেইগৰাকী এটা খুব হাই কোৱালিফাইড, কোনোবাই BCom কৰি MBA কৰি আহিছে, কোনোবাই ভাল পাইছোঁ। আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ বা গুড লাক। কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীবিলাকৰ কথা মই নকওঁ, আমি যিহেতু এটা এডুকেশ্যন চেক্টৰত আছোঁ, আমি প্ৰথম আমাৰ বিহেভিয়াৰটো দেখাব পাৰিব লাগিব। পাৰ্চনেলি কাৰোবাক আপোনাৰ লাগিছে এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডলি, জুনিয়ৰ চিনিয়ৰ বা বয়সৰ কথা এটা ধাৰণা, এটা আইডিয়া কৰি লৈ যে এইটো হয়, মই তুমি বুলি কৈছো বা কিবা তই বুলি কৈছো, সেইটো বেলেগ কথা, সেইটো আমাৰ পাৰ্চনেল বিহেভিয়াৰ, ঠিক আছে। কিন্তু আমি যেতিয়া অফিচিয়েলি, কাৰণ তেওঁলোকক আপোনালোকৰ কোনোবাটো ক্লাছমেট হ'ব পাৰে, কোনোবাটো জুনিয়ৰ হ'ব পাৰে, কোনোবাটো চিনিয়ৰ হ'ব পাৰে, কোনোবাটো ৰিলেটিভৰ হ'ব পাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰখিনি, হয়,
এইটো ইণ্ডিভিজুৱেল, কিন্তু মই ভাবো যে পিউৰলি তেওঁলোকক আমি যেতিয়া আপুনি সম্বোধন কৰিম, ইনক্লুডিং মি, যে ময়ো যেতিয়া তেওঁলোকক প্ৰফেচনেলি থাকিম, কিবা কথা বতৰা জানিব লগা হয়, আমি আৰম্ভণিতে তেওঁলোকক, কাৰণ তেওঁলোকেও বিচাৰিবই, আমিও তেনেকে প্ৰত্যেকেই বিচাৰো, এভৰি হিউমেন বিং, এইটো এটা মানুহৰ এটা থাকেই ধাৰণা যে মোক কোনোবাই অলপ সন্মান সহকাৰে মাতক। আৰু যিহেতু এইটো এটা পিউৰলি এডুকেশ্যন চেক্টৰত আমাৰ একো হিন্দেৰি নহয়, আমি প্ৰত্যেককে আপুনি আপুনি বুলি সম্বোধন কৰিলে মই ভাবো যে কাম কৰা তেখেতলোকে অলপ ছেটিছফেকশ্যন পাব, এটা মানসিকভাৱে এটা সকাহ পাব, ভাল পাব। আৰু আমিও ইজনে সিজনক যেতিয়া আমি প্ৰফেচনেল ৰিলেশ্যনত থাকিম, তেতিয়া মই ভাবো এইটো আমাৰ কাৰণে বেটাৰ, আমি প্ৰত্যেকক আপুনি সম্বোধন কৰিলে আমাৰ কাৰণে ভাল। এই কথাটো মই এইকাৰণেই কৈছো যে তেওঁলোকে আমি গোটেই আমাৰ বিজনেছ প্লেনিংটো তেওঁলোকৰ ওপৰত বেছ কৰিব। তেওঁলোকে ডেইলি এজন বা দুজন বা কোনোবাই 3জন মানুহ ভিজিট কৰিব, তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত, তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ একাগ্ৰতাৰ ওপৰত এডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউশ্যন অসমত এটা এক্সপেণ্ডেশ্যনটো, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰ্চেণ্টেজটো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাই আহিব। কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখক, এতিয়া মই যে কৈছিলো চেলাৰীটোক বেছ কৰি নাথাকিব, কাৰণ তেওঁলোকক অলপ খটুৱাব পাৰিলেই তেওঁলোকৰ জৰিয়তে, তেওঁলোকে কৰা কষ্টখিনিৰ জৰিয়তে ডাইৰেক্ট এটা ইনকাম আপোনালোকে আহি আছে। এনেইতো আপোনালোকে যদি নিজাকে কিমান নকব, বৰ বেছি এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত নিজৰ আপোন মানুহ এজন দুজন বা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ ভিতৰত বা আজিকালি ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে কিছুমান আনচিন মেম্বাৰক আপোনালোকে প্ৰজেক্টটো লৈ গ'ল যেনিবা, সেইখন কৰিব পাৰিব, মেক্সিমাম 2খন বা 3খন, হয় না? বা ইনষ্টিটিউট যদি কম্পিউটাৰৰ কেইটা পাৰিব, 2টা বা 3টা। কিন্তু গোটেইখিনি যিমানখিনি আমাৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মিনিমাম 2টা লগ লাগি 25টা ইনষ্টিটিউট হয়। এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কম্পিউটাৰ আৰু কিড স্কুল লগ লাগি 25টা ইনষ্টিটিউট হয়। গতিকে আপোনালোকে মেক্সিমাম বাৰু নিজাববীয়াকৈ ডাইৰেক্ট যিটো ইনকাম চ'ৰ্চ এটা আছে ইনচেন্টিভৰ, সেইটো বাৰু মই ধৰি ললো মেক্সিমাম 2টা লগ লাগি 5টা কৰিলে, কিন্তু 20টাই তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেবল। আপোনালোকে 20টা ইনষ্টিটিউট ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেবল। ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ কৰি দিলেহে আপোনালোকৰ ইনচেন্টিভটো বাঢ়িব। গতিকে তেওঁলোকক একেবাৰে ফ্ৰেণ্ডলি, যাতে তেওঁলোকে কাম কৰাৰ এটা ইনস্পিৰেশ্যন পায়, কাৰণ তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ ডেইলি কমিউনিকেশ্যন নহয়, উইকলি নহয়, হয়তো মান্থলিও কেতিয়াবা নহ'ব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকে নাজানে এডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপত কোন আছে, কি কথা কি বতৰা, তেওঁলোকে বেচিকেলি জানিব যে মোৰ জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ এগৰাকীহে, কাৰণ আমি তেওঁলোকক কোনো প্ৰেছাৰ নিদিওঁ। আৰু প্ৰেছাৰটো যাব ডেফিনেটলি প্ৰফেচনেল টাৰ্মছৰ কাৰণে, তেওঁলোকক এটা প্ৰেছাৰ থাকিবই, প্ৰেছাৰটো যাব জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰৰ পৰা। কিন্তু প্ৰেছাৰটো এনেকুৱা নহওক যাতে তেওঁ কাম কৰি পেলাই অসন্তুষ্টি পাই থাকে। কাৰণ এতিয়া এনেকুৱাকৈ বাহিৰৰ কিছুমান, অকল এইটো ইনষ্টিটিউট বুলি নহয়, বিভিন্ন দিশক লৈ, বেংকিং চেক্টৰক লৈ, টেলিকম চেক্টৰক লৈ, বা ডিফাৰেণ্ট চেক্টৰ, হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট চেক্টৰক লৈ, হোটেলক বাদ দিয়ে, এতিয়া হোটেলৰ বিজনেছটো অলপ বন্ধ হ'ল। বাকীখিনিৰ বিষয়ত বাহিৰৰ কোম্পানীবিলাক, এজেঞ্চিবিলাক, ইনষ্টিটিউটবিলাক ইমান বেছি এভেইলেবল হৈ গ'ল, আৰু তেওঁলোকে এটা হিউজ চেলাৰী দিব পাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে হ'ল প্ৰথম অৱস্থাত চেলাৰীটো হাই কৰি দিয়ে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চেলাৰীটোৰ ফালে চাই পেলাই জইনো কৰাই লয়। পিছত তেওঁলোকে লাহে লাহে টাৰ্গেটটো, মোক সেইদিনাও আমি কেণ্ডিডেট এটা পাইছো যে তেওঁ 22ৰ পৰা অকল বাদ দিছে 14 ঘণ্টা কাম কৰে কাৰণে। গতিকে আমি তেওঁক এটা ৰিলেক্সেশ্যন দিব পাৰিব লাগিব, আৰু ৰিলেক্সেশ্যন দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া কামটোত প্ৰথমে এটা ৰিলেক্স পাব, তাৰপিছত তেওঁ চিন্তা কৰিব যে হ'ব, মই 15,000 পাই আছো, ইনচেন্টিভ পাইছো, এইখিনিৰে চাফিচিয়েণ্ট। লাহে লাহে যেতিয়া তেওঁ নিট বুলি ভাবিব যে মোক আৰু অলপ লগা হৈছে, তেতিয়া তেওঁক আমি হয়তো 1 ঘণ্টা তেওঁক আৰু বেছি খটুৱাম, কাৰণ তেওঁতো আৰাম কৰি আছে, ইয়াততো বেছি কষ্ট নাই। তেতিয়া তেওঁৰ চেলাৰীটো আকৌ আমি বঢ়াই দিম। এনেকে আমাৰ কিছু প্ৰজেক্ট আছে বা প্লেনিং আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ লগত কোঅপাৰেশ্যনটো আপোনালোকে ইমান ফ্ৰেণ্ডলি কৰিব, ইমান এটা অনেষ্টলি কৰিব, যাতে কোনোদিনেই আমালৈকে আপোনালোকৰ কমপ্লেইনটো নাহে যে কোনোবা, সেই মাত্ৰ 3গৰাকী মানুহকহে আপোনালোকে চম্ভালিব লাগে, বা মেক্সিমাম 4গৰাকী। সদায় বিহেভিয়াৰটো ৰাখিব। দ্বিতীয়তে হ'ল আপোনালোকৰ নিজৰে এটা ৱৰ্কিং টাইম বেছ কৰিব। কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায়, ডন্ট আদাৰ থিং, এইটো অন্যভাৱে নল'ব। মই চাইক'লজিৰ এগৰাকী মই টিচাৰ, মই চাইক'লজি ছাবজেক্টটো মই পাইছোঁ, বা এনেকুৱা বহুত মানুহৰ লগত মই মেটেৰিয়েলি কৰিছোঁ, মই জানো, মানুহৰ ভিতৰৰ কথাখিনি বুজিবও যত্ন কৰোঁ, যে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায়
মানে আমাৰ কলিগৰ মাজতো কেতিয়াবা কাৰোবাক বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কাৰণত এটা বিনয়ী ভাৱত হওক বা এটা কাইণ্ড এটা ভাল লগা এটা পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠে, যে এটা মৰম লাগে, কিবা এটা ভাল লাগি যায়। গতিকে সেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি মাইণ্ড কৰি আপোনালোকে এনেকুৱা নহওক যে লাহে লাহে কি হয় যে আপুনি ধৰক আমাৰ ৱৰ্কিং টাইমটো লৈছো আমি 10টাৰ পৰা মেক্সিমাম 6টা বা 7টালৈকে। হয়, এতিয়া ৰাতি এনেকুৱা হ'ব যে আপোনাৰ টাৰ্গেট বুলি ধৰি ললে বা আপুনি ঘৰত দিনটো ব্যস্ত থাকে, আপুনি ফ্ৰী হয় মানুহগৰাকী 8টা বা 9টাত। যদি আপুনি ভাবে মই ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ গৰাকীক, যিহেতু ফিমেল এণ্ড মেল বস্তুটো বুজি ল'ব, কাৰণ আমাৰ জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ হ'ল অল ফিমেল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ হ'ল অল মেল। এইটো আমি কৰ্মৰ খাতিৰত এইটো অনেষ্টলি আমি মেল ফিমেল ভাগ কৰিলে একো নাই, আমাৰ কৰ্মৰ খাতিৰত সেইটো ঠিকেই আছে, এম্পাৱাৰমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ঠিকেই আছে। কিন্তু কথা হ'ল মানুহৰ মনটো এটা আনচিন, মানুহৰ মন বা মগজু বা চিন্তাবিলাক এটা কোনফালে কেনেকে কনভাৰ্ট কৰে কোনেও কথাটো গম নাপায়, ধৰিব নোৱাৰে। সময় পৰিৱেশ বা মানুহৰ ইচ্ছা অভিৰুচিৰ ওপৰত বেছ কৰে। কথা হ'ল এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আপোনালোকে যদি নিজৰ কমফৰ্ট টাইম 8টা বা 9টা, ৰাতি 8টা বা 9টাৰ কথা কৈছো মই, তেতিয়াই যদি আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰক ফোন কৰে, কথা পাতে, বা তেওঁৰ ঘৰৰ চিটুৱেশ্যনটো বেলেগো হ'ব পাৰে, কোনোবা বিবাহিতা মহিলা হয়তো তেওঁ নিবিচাৰিব পাৰে জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰে আপোনাক কিয় 9টা বজাত ফোন কৰে, তেওঁৰ দিনত কি কাম নাথাকে নেকি, সন্ধিয়াৰ সময়ত কাম নাথাকে কিয়। এইবিলাক কথাই তাৰমানে সামাজিকভাৱে বা পাৰিবাৰিকভাৱে এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায়। গতিকে মই ভাবো যে আপোনালোক যিকোনো কাৰণতে নহওক, যিমান অফিচিয়েল পাৰপাজ নাথাকক কিয়, 7টাৰ পিছত আৰু 10টাৰ আগত, ৰাতিপুৱা 10টাৰ আগত আৰু সন্ধিয়া 7টাৰ পিছত কোনো গৰাকী জোনেল টু ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ বা ডিষ্ট্ৰিক্ট টু জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ কোনেও যাতে কাকো কমিউনিকেশ্যন নকৰে, যিমান ডাঙৰ কাম নাথাকক কিয়, যে 7টা বজাৰ পিছত মাইণ্ড কৰিব এই কথাটো, যে 7টা বজাৰ কাৰোবাৰ লগত পাৰ্চনেলি কথা পাতিছে, তাত আমাৰ ক'ব লগা একো নাথাকে, কিন্তু পাৰপাছটো বা মই তেওঁক ফোন কৰো মাজত ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ আছে কাৰণেহে, নহলে তেওঁৰ লগত মোৰ কি কথা পাতিবৰ ইমান গৰজ। মানে মাজত ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপটো সোমাই থাকিব নালাগে আফটাৰ 7 PM। বুজি পাইছে কথাখিনি? গতিকে এই কথাটো আপোনালোকে খুব পাংচুৱেলি ল'ব, যে আমাক এটা গাইডলাইন হিচাপে ল'ব পাৰে যে আমি আমাৰ কামখিনি 10টাৰ পৰা 7টা, সন্ধিয়া 7টাৰ ভিতৰত সামৰিব লাগিব, যিটো আমাৰ ইণ্টাৰ কানেকশ্যন, প্ৰফেচনেলি যিটো ইণ্টাৰ কানেকশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক হ'ব, কামৰ সম্পৰ্ক, সেই কামৰ সম্পৰ্কটো 7টাৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগে। বিহেভিয়াৰটোক লৈ প্লাছ আমাৰ এটা প্ৰফেচনেলি তেখেতসকলৰ লগত আমি কেনেকুৱাকৈ কামখিনি আগবঢ়াই লৈ যাম, সময়ৰ কথাটো এইকাৰণে কোৱা হ'ল যে যাতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনাবিলাক যিবিলাক ঘটি থাকে, সেইবিলাকৰ পৰা যাতে আমি সদায় নিজক ছেভ ৰাখিব পাৰো, বা আমি যেতিয়া কোনো ধৰণৰ বাধা বা অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহওঁ, কাৰো ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বা ফকাচ নহয় আমাৰ ইয়ালৈকে, সেই কথাটোৰ কাৰণে এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হ'ল। আৰু মই ভাবো এই মেনাৰ্ছটো আটাইয়ে জানে, আপোনালোকক ক'ব লগা নাই, তথাপি এটা দায়বদ্ধতাৰ খাতিৰত এই কথাখিনি আপোনালোকক আজি কোৱা হ'ল। এতিয়া কথা হ'ল যে এই বিজনেছটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ডাঙৰ চেলেঞ্জটো হৈছে কি, যে আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক অফিচ প্ৰভাইড কৰি দিয়া নহয়, যিহেতু কামটো আপোনালোকে নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰাই কৰিব লাগিব। ইয়াত কেতিয়াবা বিভিন্ন অকেজনেলি হওক বা এনেই বিভিন্ন কামত ওলাই যাওঁতেই হওক, আপোনালোকে 2-4 গৰাকী মানুহক লগ পাইছে, এইটো গতিকে ইয়াৰ বেছিক ফাংচনটোৱে হৈছে আপোনালোকৰ মেডিয়া, বিশেষকে ছচিয়েল মিডিয়া বা আপোনালোকৰ ফোন মিডিয়া, ফোনত আপোনালোকে হোৱাটছআপ ইউজ কৰি হওক বা বেলেগ বেলেগ ফোন কল কৰি হওক, আপোনালোকৰ নিজাকে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰখন যিখিনিত তেওঁলোকক মানুহ আনি দিব, সেইখিনিক বাদ দি আপোনালোকে যেতিয়া নিজেই বিজনেছ মনিটৰিং কৰিব, ইয়াক ৰান কৰিব খুজিব, বা ডাইৰেক্ট এটা ইনচেন্টিভৰ কথাও আছে ইয়াত জড়িত হৈ, সেইকাৰণে আৰম্ভণিতে প্ৰতিগৰাকীয়ে নিজৰ নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজক শ্ব' কৰিব যে আপোনালোক জইন কৰিলে এজ এ জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনৰ, আৰু এটা সাধাৰণভাৱে এটা চামাৰি বা কন্টেন্ট এটা লিখিব, মটো এটা লিখিব যে হোৱাট এবাউট ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনছ।
গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনটো কি বস্তু, আপোনালোকে ফেচবুকত নিজৰ জব যিটো প্ৰফাইল, জব প্ৰফাইলত আপোনালোকে জইন এজ এ জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচন, সেইটো এটা অন্ততঃ আপোনালোকৰ ফেচবুকত যিমানখিনি মানুহ আছে তাৰ যদি কাৰোবাৰ 1000 মানুহ আছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ 100 গৰাকী আপোনালোকক কংগ্ৰেচুলেট কৰাৰ লগে লগে কথাখিনি জানিব। সেই জইন কৰাৰ যিটো জব প্ৰফাইলটো লিখাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ধাৰণা মতে যিখিনি কথা আপোনালোকে PDF-ৰ জৰিয়তে গম পালে, আমাৰ লিংক পেজৰ জৰিয়তে গম পালে, বা আমাৰ জৰিয়তে এতিয়া গম পালে, নিজৰ নিজৰ নলেজত অহাখিনি ধাৰণা মতে ইডু গাৰ্ডেন, হোৱাট এবাউট ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ, এনেকে এটা আপোনালোকৰ নিজৰ টাইম লাইনত বা পোষ্ট প্ৰফাইলত এটা পোষ্ট কৰিব পাৰে। এইটো হ'ল আপোনাৰ পৰা 100 গৰাকী মানুহক প্ৰথম ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই নিজে, কাৰণ আজি যদি আপাৰ আছাম এজনৰ তেখেতৰ ডেফিনেটলি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলটো বা ফেমিলি চাৰ্কলটো সেই 3খন ডিষ্ট্ৰিক্টত বেছিখিনি থাকিব পাৰে। আমি যিটো অঞ্চলত থাকো বেছিকেলি তাৰ পৰাই ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলটো গ্ৰ' হয়। তেনেকে প্ৰত্যেকটোৰে যেতিয়া আমি 8 গৰাকী জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰে যেতিয়া এনেকে নিজৰ নিজৰ আইডেন্টিটিটো বা ইন্ট্ৰডিউচটো দিব ফেচবুকৰ জৰিয়তে, প্লাছ আপোনালোকে নিজাকে কোৱা আৰম্ভ কৰিব হোৱাট এবাউট ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ, তেতিয়া বোধ কৰো কিছু পৰিমাণে আপোনালোকক মানুহে সোধা আৰম্ভ কৰিব। আৰু এটা, যদি আপোনালোকে পাৰ্চনেল নাম্বাৰ, মোবাইল ফোন নাম্বাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, তাত অসুবিধা নাই, একো কথা নাই। আৰু যদি নহয় যে এইটো নাম্বাৰ ৰাজহুৱা কৰিলে কিছু ডিষ্টাৰবেন্স আহিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকে এটা এয়াৰটেলৰ চিম ল'ব। আৰু নিজৰ নিজৰ এৰিয়াত যাৰ এয়াৰটেলটো অসুবিধা সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু ইন জেনেৰেল এয়াৰটেলটোৰ চিমটো চাৰিওফালে পায়। আৰু তাৰ ভিতৰত নিজৰ নিজৰ নেটৱৰ্কটো য'ত পায়, যিখন চিমেৰে পায়, তেনেকৈ এখন পাৰ্চনেল চিম আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, যাতে অকল এইটো প্ৰফেচনেল পাৰপাজত সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ৰাজহুৱা কৰিব পাৰে, পাব্লিকক এৰি দিব পাৰে। কাৰণ ইণ্ডিভিজুৱেল নাম্বাৰ সকলোৱে দিব নিবিচাৰিবও পাৰে পাব্লিকত। এটা নাম্বাৰ আপোনালোকে ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব, যাতে বাহিৰৰ মানুহখিনিয়ে আপোনালোকক এনি টাইম বা কমিউনিকেশ্যন কৰিব পাৰে। তাৰ ভিতৰত সেই নাম্বাৰটোত কোনোবাই পজিটিভলি ফোন কৰিব, আৰু কিছুমানে এটা নাম্বাৰ পালে, এটা মানুহৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি, ফিমেলৰ পৰা এটা নাম্বাৰ পালে মানুহে এইটো এটা ফোন কৰি চাওঁ বা কেনেকুৱাকে থাকিব পাৰে। গতিকে সেইফালৰ পৰা আপোনালোকে নিজেই কেনেকে তাক কন্ট্ৰল কৰিব লাগে সেইখিনি বস্তু জানিব। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ ইছ্যু যে আপোনালোকে এটা প্ৰফেচনেল ফোন নাম্বাৰ এটা ইউজ কৰিব পাৰে, যাতে আপুনি বিনা দ্বিধাই সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, এই কথাটো ৰাখিব। আৰু তাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকেই নিজৰ ফেচবুকত এটা পেজ ছেটআপ কৰিব। ইডু গাৰ্ডেন যোনে যিটোত আছে, যে নামটো এনেকে দিব পাৰে যে ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ বা ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচন দি পেলাই জোনেল বুলি দিব পাৰে, কিন্তু একে পেজ নাম হ'ব জোনেল। প্ৰত্যেকৰে একোটা কোড আছে, UAA, UAB, নহয় জানো, USC, MAA, MAB, বা যাৰ যিটো কোড LS, LAB, LAD, তাৰমানে গোটেই আপোনালোকে এই কথাটো নোট কৰি ৰাখক যে প্ৰত্যেকেই ফেচবুক পেজত এটা পেজ খুলিব। পেজটো এনেকে দিব ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচন, বা ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ বুলি দিব, নহলে বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব। ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ জোনেল, ZONAL, ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ জোনেল, তাৰ পিছত নিজৰ নিজৰ কোডটো UAA, UAB একেলগে কন্টিনিউ, UAA স্পেচ দিব নালাগে, UAB যাৰ যিটো হয় আপোনালোকে নিজেই বুজি পাব, মই জানিম এই পেজটোৰ পৰা কাৰ কেনেকুৱা পেজ, আৰু প্ৰত্যেকক লিংক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব সেইখিনি কথা। আপোনালোকৰ পেজটো নিজাকে খুলি ললে, খুলি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমাক লিংকটো দিব পেজটোৰ, মই মোৰ ফালৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু আমাৰ গোটেইখিনিৰ এই মেম্বাৰ, হয়, কোনোবাই কিবা ক'ব হয়, নেকি? আমাৰটো অলৰেডি পেজ খোলা হৈছে। আপোনাৰ সেইটো স্কুলৰ কাৰণে, কৰিছিলে ইডু গাৰ্ডেন কিডছ স্কুল দুলিয়াজান। হয়। আপোনাৰ সেইটো হ'ল, এইটো আপোনাৰ মই গোটেইখিনিকে জনালো, তেখেতে কৈছেই যে তেখেত আমাৰ জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ হোৱাৰ উপৰিও মিছেছ নৱনীতা বৰুৱা শইকীয়া, তেখেতৰ নিজাকে আমাৰ আণ্ডাৰত এটা ব্ৰাঞ্চ আছে, তেখেতে কিডছ স্কুল এখন লৈছে, নিজেই মালিকী স্বত্ব হয়, অনাৰশ্বিপতো আছে, আৰু স্কুলখনৰ তেখেত প্ৰিন্সিপালো হয়। গতিকে তেখেতৰ সেইটো ইডু গাৰ্ডেন কিডছ স্কুল দুলিয়াজান বুলি এটা ফেচবুক পেজ আছে, আপোনালোকে ফলো কৰিব। এতিয়া কথা হ'ল, সেইখন আপোনাৰ স্কুলখন এক্সপাণ্ড কৰাৰ কাৰণে বা তাৰ গোটেই ইনফৰমেশ্যনটো তাত আপলোড কৰাৰ কাৰণে থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ প্ৰফেশ্যন ৰিলেটেড সেইটো নহয়। এতিয়া আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনেলটো এজ এ জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ আপুনি আকৌ এটা পেজ ছেটআপ কৰিব। এগৰাকী মানুহৰ মেক্সিমাম পেজ ছেটআপ কৰিব পাৰে, একো অসুবিধা নাই।
যে আপুনি সেই একে নহয় এতিয়া সেই পেজটোকে আমি আপগ্ৰেড কৰি পেলাই ধৰি লওক সেই পেজটোকে আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰিম নেকি কাৰণ বস্তুখিনিতো একেই থাকিব অলমোষ্ট সেই পেজটো যদি আপুনি ধৰক কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় তাত কিছুমান একাডেমিক ইছ্যুজ পেজটোত আপলোড কৰিব লগা হয় আমি একাডেমিক ধৰক এই কিছু ইনফৰমেশ্যন এডমিশ্যনৰ ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব পাৰে বা কেতিয়াবা স্কুল বন্ধ হ'ল কিবা কাৰণত ধৰক আজিৰ এই চিটুৱেশ্যনটোৰ কথাই কৈছো সেনেকুৱা কিছুমান মেছেজ এৰি দিব লগা হ'ল তেতিয়া সেই কথাখিনি বাকী যিবিলাক মানুহ থাকিব প্ৰফেচনেলি তাত সেইখিনি মানুহৰ গোটেই কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ পেজটো স্কুলৰ নামত আছে যেতিয়া স্কুল ৰিলেটেড ইউজ কৰি থাকক কাৰণ আমাৰ নিজৰে 4টা মান হেল্ল' পেজ আছে ছাৰ হয় মোৰ এটা পেজ যে খোলা হ'ল হয় খোলা হ'ল সেইটো মোৰ চাগে হ'ব নেকি সেই একেই আপোনালোকৰ স্কুলৰ নামত এটা থাকিব আৰু কোঅৰ্ডিনেটৰৰ কাৰণে এটা প্ৰফেচনেল থাকিব এই প্ৰফেচনেলত এতিয়া আকৌ এটা পেজ হয় কৰিব লাগিব নেকি হয় 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 মই ইয়াৰ লগে লগে যাৰ যিসকলৰ দুগৰাকীৰ আছে আমাৰ আপোনালোক 8 গৰাকীৰ ভিতৰত দুগৰাকীৰ আছে মন কৰিব কথাটো এটা হ'ল আপোনাৰ নিজৰ ইন্টাৰেষ্ট আপুনি সেইটো কৰিবই লাগিব স্কুলৰ কথা আছে প্ৰফেচনেলি সেই স্কুলত নৱনীতা বৰুৱা হৈকে আপুনিও শুনি আছে ডেফিনেটলি হয় শুনিছো হয় সেইটো আপোনালোকৰ পিয়ৰলি প্ৰফেচনটোৰ লগত স্কুলখন এক্সপান্ড কৰাৰ কাৰণে বা ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টিপছ থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে সেই পেজটো লাগিবই সেইটো কম্পালসৰি ঠিক আছে কিন্তু এইটোৱে আপোনালোকক কিছুমান কথা প্ৰফেচনেলি কাৰণ ধৰক তাত যেতিয়া গাৰ্জেন বিলাক থাকিব গাৰ্জেন বিলাক থকাৰ লগে লগে আপুনি আৰু এখন বেলেগ স্কুলৰ এডভাৰটাইজ কৰি নাথাকিবও পাৰে এই প্ৰফেচনেল পেজটো যেতিয়া আপোনালোকক পিয়ৰলি যে আপুনি কেতিয়াবা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰক কিবা কৰিব লগা হ'ল আপুনি ধৰক ডুমডুমাৰ কিবা এটা এডভাৰটাইজ দিব লগা হ'ল এই ধৰণৰ কথা কিছুমান যাতে আপোনাৰ এই প্ৰফেচনটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে সেইকাৰণে দুটা পেজ থাকিব এটা হ'ল স্কুলৰ নিজৰ ওন স্কুলৰ ওপৰত এডুগাৰ্ডেন কিডছ স্কুল সেইটো কিডছ স্কুল নট এডুগাৰ্ডেন গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচন অনলি ফৰ এডুগাৰ্ডেন কিডছ স্কুল এজ লাইক যোৰহাটৰ সেইটো হ'ব এডুগাৰ্ডেন কিডছ স্কুল কিন্তু এতিয়াৰ পেজটো হ'ব এডুগাৰ্ডেন গ্ৰুপ আমি ইনষ্টিটিউচন ইমান দীঘলকৈ কৈ নাথাকো পেজটো এডুগাৰ্ডেন গ্ৰুপ তাত আপোনালোকে নিজক এটা হেৰি আমি বুজি পোৱাৰ কাৰণে জোনেল যিহেতু হয় জোনেল বুলি লিখি দিলে হ'ল জোনেল প্লাছ UAA ঠিক তেনেদৰে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ বিলাকৰো এটা পেজ থাকিব এইটো এটা পাব্লিচিটি ইউজ পাব্লিচিটি ইয়াৰ পৰাই আমি কনজিউমাৰ বিলাক পাম এডুপ্ৰেনাৰ বিলাক পাম হয় আচ্ছা এই পেজটোত আমি কেনেকুৱা হেৰিক ইনভাইট কৰিব পাৰিম সাপোজ ধৰক এই যিটো এতিয়া আমি যিটো আপুনি কৈ আছে হয় এতিয়া হয় হয় সেইটোত আমি কেনেকুৱা কাক মানে ইনভাইট কৰিম মানে দোজ হু আপোনালোকৰ আৰ ইন্টাৰেষ্টেড তেনেকুৱা নিচিনা নেকি আপুনি প্ৰথম চাই ল'ব যে যিখিনি মানুহ আপোনাৰ ফেচবুকত আছে ডাইৰেক্টলি অপচনটো আমাৰ সেইটোৱে থাকে যে আমি ফেচবুক পেজত যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি মানুহক আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে তাত হয়তো গাৰ্জেনো সোমাই থাকিব সেইটো বেলেগ তাত কিছুমান গাৰ্জেন সোমাই থাকিব পাৰে সেইটো বেলেগ কাৰণ সেইটোৱে পেজটো এটা বেলেগ সেইটো গ্ৰুপক বুজাব ইনষ্টিটিউচনটোক পিয়ৰলি বুজাব কাৰণ কেতিয়াবা তাত আমি এডভাৰটাইজ গোটেইখিনিৰে এই দুটাৰ এডভাৰটাইজ দিব পাৰো 3টাৰ দিব পাৰো ধৰক কালিলৈ আমি ডিব্ৰুগড়ত এটা মেডিকেল কোচিং চেণ্টাৰ অপেনিং কৰিম সেইটো আপোনাৰ জৰিয়তে এডভাৰটাইজটো যাব পাৰে আমাৰ হেড অফিচৰ পৰা যাবই গতিকে আপোনাৰ আণ্ডাৰৰ এৰিয়াত কিবা এটা ডেভেলপ হোৱাৰ লগে সেই পেজটোৰ জৰিয়তে যাব তাত প্ৰথম কথা হ'ল আপুনি মই এনে ইকেএছ মই ইকেএছ কি কৈছে কওক মই ইকেএছ বুলি এটা ফেচবুক একাউণ্ট খুলি থোৱা আছে হয় ফেচবুক হয় একাউণ্ট হয় ইকেএছ আকৌ আমাৰ ফেচবুক পেজো আছে ইকেএছ পেজ থাকিব পাৰে একাউণ্ট খুলিছে বাৰু সেইটো ভাল কথা ইকেএছ য'ত আপুনি যিটো একাউণ্ট খুলিছে ইকেএছ তাৰ আণ্ডাৰত আপুনি এটা পেজ কৰিব পাৰে এডুগাৰ্ডেন গ্ৰুপ জোনেল UAA আপোনাৰ পাৰ্চনেল একাউণ্টৰ পৰাও কৰিব পাৰে যিটোৰ জৰিয়তে কৰে আমি বিচাৰিম যে জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰৰ যিটো ৰেছপন্সিবিলিটি তাৰ কাৰণে আপোনাক এটা এই পেজটো লাগিব যিটো আমি ধৰি দিয়া পেজ আমি কিছুমান এনেকুৱা এডভাৰটাইজমেন্ট যাতে আমি সেই লিংক পেজটোৰ জৰিয়তে আমি পাব্লিচিটি কৰিব পাৰো কাৰণ স্কুলটো ব্যক্তিগতভাৱে আপোনাৰ সেইখন আপোনাৰ হয় তাৰ গোটেইখিনি ডেভেলপমেন্টটো ইনকাম গ্ৰথ সেইটো আপোনাৰ তাতে থাকিব আমি প্ৰফেচনেলি আমি বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা আমি এটা লাভ বিচাৰিম বেনিফিট বিচাৰিম সদায়
সেই বেনিফিটৰ এটা ডিজিটেল মিডিয়াত বা ছচিয়েল মিডিয়াত আমি এইটো এটা এই মিডিয়ামটোকো আমি এটা আমাৰ বেনিফিট ইস্যু হিচাপে লৈছো। ধৰিব বুজিছো। পাৰিছে? আমাৰ ধৰক মোৰে এতিয়া আমাৰ নিজাকে 4টা পেজ আছে বেলেগ বেলেগ হেৰিত ইডু গাৰ্ডেন ৰিলেটেড, আৰু Okay. ইয়াৰ পিছত আমাৰ 7টা পেজ হ'ব, যেনেকে কিড স্কুলৰ এটা পেজ, কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ এটা পেজ, এনেতো গ্ৰুপত আছেই গ্ৰুপটো, তথাপি আমি এতিয়া পেজত যিবিলাক অনাৰে স্কুল লয় সেইবিলাকক আমি কিড স্কুলত বিচাৰিম, যিবিলাকে কম্পিউটাৰ লয় সেইটো পেজত কম্পিউটাৰৰ কথাই থাকিব, সেনেকে আমিও পেজ, হয় হয়, এইটোত আমাৰ কোনো বাধা নাই আৰু, বুজিছে নিশ্চয়? বুজিছো বুজিছো হয় বুজিছো। হয়, গতিকে আটাইয়ে মই প্ৰত্যেককে কৈছো এই কথাখিনি, ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ জোনেল, আৰু শেষত নিজৰ কোডটো দিব, UAA, UAB, UAC, হয়, MAA, MAB, আৰু LAB, LAC, LAD, এক্সেট্ৰা, হয়, এইকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পেজটোৰ নামটো মনি লিখি ল'ব, ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ জোনেল UAA, আৰু প্ৰত্যেকে মোলৈকে লিংকটো পঠাব পেজটো কৰি উঠাৰ পিছত, তেতিয়া মই সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা মই কেনেকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে শ্বেয়াৰ কৰিম। পিছত আমি এইবিলাক বুষ্টিং কৰিম, মানে এইটো প্ৰফেচনেলি, যিটো পইচা ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপৰ পৰা যাব, মানে আমি ডিব্ৰুগড়ত কৰিলো বা বিশ্বনাথত কৰিলো বা ধুবুৰীত কৰিলো, এটা আমি নতুন ইনষ্টিটিউট এটা তাত আৰম্ভ কৰিব গৈছো, চাগে মেনেজমেন্ট ষ্টাডিজ, বা এটা আমি যিকোনো এটা মেডিকেল কোচিং চেণ্টাৰ এটা, সেই প্ৰগ্ৰেমটো আমি 1 লাখ মানুহক জনাব লগা হ'ল গোটেই এৰিয়াত, তেখেতৰ পেজটোৰ দ্বাৰা জনাম, কিন্তু বুষ্টিং ফিজটো আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়া যাব। ধৰিব পাৰিছে? কাৰণ পিউৰলি প্ৰফেচনেল পেজ এইকেইটা। অকে, আকৌ এতিয়া মই বাকীখিনিক কৈছো, নৱনীতা বৰুৱা শইকীয়া আৰু মামনি মহন্তক বাদ দি আপোনালোকে জানি লওক যে তেখেতলোক 2 ধৰণে জড়িত, এটা হ'ল তেওঁলোকৰ নিজাকে কিড স্কুলৰ চেণ্টাৰ তেওঁলোকে অপেন কৰি লৈছে। নৱনীতা বৰুৱা শইকীয়াৰ কিড স্কুল চেণ্টাৰটো হৈছে দুলিয়াজানত, আৰু এইটো নতুনকে আৰম্ভ কৰিব গৈ আছে মামনি মহন্তই, তেখেতৰ হ'ব তিতাবৰত, অলৰেডি ৰুম চুম খৰচৰ লোৱা হ'ল। তেখেতসকলৰ এই নিজাকৈ যিটো অনাৰশ্বিপ, ইডু গাৰ্ডেন কিড স্কুলৰ যিটো বেলেগে যেনেকে এতিয়াৰ পৰা ল'ব, তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোক 2গৰাকী অনাৰশ্বিপত আছে। তেখেতলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এডভান্টেজটো হ'ল কি, তেখেতসকলে বেলেগক কোৱাৰ কাৰণে, বেলেগ মানুহৰ ওচৰত যে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি ক'ব যাব যে তেওঁলোকৰ হাতত এপাত ডাঙৰ অস্ত্ৰ আছে। অস্ত্ৰ মানে কি, তেওঁলোকে সেই এনভাইৰনমেন্টটো দেখাব পাৰিব যে এইটো মোৰ চেণ্টাৰ। ধৰিব পাৰিছে নে কথাখিনি বাকী কেইগৰাকীয়ে, যে এইটো মোৰ চেণ্টাৰ। তাত হয়তো তেওঁলোকে এটা অফিচ ছেট আপ কৰি ল'ব পাৰে, যে এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ 3 গৰাকী থাকিব, তেওঁলোকে প্ৰফেচনেল টাইমত কিবা ক'ব লগা থাকিল, কিবা কনফাৰেন্স থাকিল, বা কিবা মিট কৰিব লগা থাকিল, তেওঁলোকে মাতিব পাৰিব যে আপুনি এই ঠাইলৈকে আহিব, মোৰ স্কুলত, মোৰ চেণ্টাৰলৈকে আহিব, মোৰ ব্ৰাঞ্চলৈকে আহিব। হয়, মই ভাবো আপোনালোক 6 গৰাকী, কোনো ধৰণৰ ইয়াত এইটো এটা কম্পালচৰি নহয়, বা ইয়াত ডিমাণ্ড নাথাকে আমাৰ, যে আপোনালোকে সম্ভৱ ক্ষেত্ৰত নিজে নোৱাৰিলেও নিজৰ আয়ত্তত থকা, মানে নিজৰ ৱাকিং ডিষ্টেন্সত থকা, বা আপুনি সদায় ভিজিট কৰিব পৰা, বা ফেমিলি মেম্বাৰৰ কোনোবাৰ জৰিয়তে, বা খুব এটা ক্লজনেছৰ জৰিয়তে নিজেই প্ৰথমে যদি এটা চেণ্টাৰ খুলি ল'ব পাৰে, সি কম্পিউটাৰৰ হওক বা কিড স্কুল হলে ফিমেলৰ কাৰণে বেছি ভাল। যদি আপোনালোকেও নিজাববীয়াকৈ ভাবে যে মই এটা, কাৰণ সেইটোৱে 2 ধৰণৰ কাম কৰিব, এক আপোনাক এটা ইনকাম, ডাইৰেক্টলি এটা ইনকাম দি থাকিব পাৰ ইয়াৰ স্কুলখনৰ বিজনেছটোৰে, আৰু দ্বিতীয় কথা আপোনাক এটা ডেকোৰাম দিব, আপোনাক অফিচিয়েল গেটআপ এটা দিব, যে কিবা যিকোনো কথা থাকিলে মানুহক ভিজিট কৰাৰ কাৰণে ইয়াত সেইটো আজিয়ে কৰিব লাগিব বুলি কথা নাই, এই পজিটিভ চাইনটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। কোনোবাই 1 বছৰৰ ভিতৰত কৰক, কোনোবাই 2 বছৰৰ ভিতৰত কৰক, কোনোবাই 3 বছৰৰ ভিতৰত, যাৰ যেনেকে সাধ্য থাকে, হয়, তেতিয়া কি হয়, আপোনালোকে কাম কৰাৰ যিটো এটা অফিচিয়েল গেটআপ, সেই গেটআপটো পাব। কাৰণ এতিয়া চাওক, আমি নৱনীতা বৰুৱা শইকীয়া, মইতো বাৰম্বাৰ গৈ থাকো, যিকোনো কামতে যাওঁ, তেওঁক যেতিয়া আমি গৈছো, তেখেতক যোৱাৰ লগে যিটো গেটআপত দেখা পাওঁ অফিচত, আমাৰো কিবা এটা ভাল লাগে। বা তাত যেতিয়া বাহিৰৰ মানুহে আহিব, যে কোনোবা এটা তেওঁ কনজিউমাৰ এডুপ্লেনাৰ এজন ওলাল যেনিবা কালিলে তিনচুকীয়াত, তেখেতে অনেষ্টলি মাতি দিব পাৰিব যে আপোনালোক দুলিয়াজান আমাৰ ব্ৰাঞ্চলৈকে আহিব। সেই ব্ৰাঞ্চটো যেতিয়া দেখা পাব, মানুহজন এনেই অলপ এনকাৰেজ হ'ব, তেখেতে কৰিছে মহিলা মানুহগৰাকীয়ে, মই কিয় নকৰিম। এই ধৰণৰ কিছু সুবিধা থাকে। গতিকে আপোনালোকেও যদি ভাবে যে আমাৰ নিজৰ এলেকাত আমি এখন সৰুকৈ হলেও আমি স্কুল এখন আৰম্ভ কৰো, তেতিয়া
আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এইটোত আমাৰ বেনিফিট ডেফিনেটলি থাকিব, আমাৰ এটা ইনষ্টিটিউট বাঢ়ি যাব, কিন্তু কথা হ'ল আমাৰ বেনিফিটৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বেনিফিটটো বাঢ়ি যাব। আৰু সেইটো আজি কৰিব লাগিব বুলি কথা নাই, যাৰ যেতিয়া যেনেকে ইচ্ছা আৰু সামৰ্থ্য সেইমতে কৰিব পাৰিব। মই এইখিনি এই প্ৰসংগত কৈ থৈ দিলো। অন চেণ্টাৰটোৰ তাৰমানে এটা দৰকাৰ হয়, নিজৰ নিজৰ এটা চেণ্টাৰ থাকিলে জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ, সেইটো এটা এডভান্টেজ বুলি আমি ধৰি লওঁ। এতিয়া কথা হ'ল DCO, ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰক মই ক'লোৱেই যে আপোনালোকে টাইমিংটো মই ধৰি দিলো যে 10টাৰ পৰা যিটো অফিচিয়েল টাইম বুলি ধৰি ল'ম আমি, 10টাৰ পৰা 6টা বা মেক্সিমাম 7টালৈ আপোনালোকে তেওঁলোকক মনিটৰিং কৰিব। তেওঁলোকৰ লগত যি আলোচনা বিলোচনা থাকে ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপৰ পাৰপাজত সেইখিনি আলোচনা কৰিব। তাৰপিছত আমি আপোনালোকক প্ৰতি 2 দিনৰ মূৰে মূৰে মনিটৰিং কৰিম। প্ৰতি 2 দিনৰ মূৰত মনিটৰিং যেতিয়া কৰিম, আমাৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া ফোন যাব, আপোনালোকে আপোনালোকৰ হাতত সেই 2 দিনৰ যিখিনি মানুহৰ থাকে সেই মানুহখিনিক আপোনালোকে ফোন কৰা শেষ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু ধৰক 2 দিনত 6 গৰাকী হ'ল বা কাৰোবাৰ 9 গৰাকী হ'ল, সেই 6 গৰাকী বা 9 গৰাকীক কেটেগৰী ৱাইজ ABC ফৰ্মেটত আপোনালোকে দিব লাগিব। ABC ফৰ্মেটত আপোনালোকে যেতিয়া দিব, তাৰ পিছতহে আমি মনিটৰিং কৰিম মাহৰ শেষত বা মাজৰ। ঠিক আছে, এইখিনি DCOৰ লগত। আকৌ DCOৰ লগত আপোনালোকে যেতিয়াই এই ধৰণৰ টাৰ্গেট বা মানুহৰ ওচৰত ভিজিট কৰাৰ কথা, আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা এডভান্টেজ ল'ব যে তেওঁলোকে যেতিয়া ফিল্ডত যাব বা যিগৰাকী মানুহক আমি DCOকো কম এই কথাখিনি, DCOয়ে যেতিয়া এজন মানুহৰ পজিটিভ চাইনটো প্ৰায় বেছিখিনি পজিটিভ পাব, তেতিয়া তাৰ পৰাই যেন আপোনালোকক কমিউনিকেশ্যন কৰে যে আপুনি আমাৰ জোনেলৰ লগত কথা পাতক। যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট থাকে, তাৰমানে যিখিনি মানুহক ভিজিট কৰিব, কেতিয়াবা এক্সিডেণ্টলি তেওঁ বিচাৰে যে আৰু কোনোবা অফিচৰ মানুহক পালে ভাল আছিল, আৰু সেইখিনি কোঅপাৰেশ্যন কৰি ল'ব যাতে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোঅৰ্ডিনেটৰে যিগৰাকী ইণ্টাৰেষ্ট কেণ্ডিডেট পায়, সেই পোৱাজন আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ওপৰত এৰি নিদিব, লগে লগে আপোনালোকে কেপচাৰ কৰি ল'ব। এইখিনি আমি DCOক ট্ৰেইনিং দিটোৱে ক'ম, আৰু আপোনালোকেও নিজাববীয়াকৈ DCOৰ পৰা এই ডিমাণ্ডটো লৈ ল'ব যে আপোনালোকে য'তেই ভাল মানুহ লগ পায়, য'তেই ইণ্টাৰেষ্টেড মানুহ লগ পায়, লগে লগে ফোনটো আমালৈকে প্ৰেৰণ কৰিব। মই যিখিনি বুজাব লাগে মই বুজাই দিম, বা তেওঁক যেনেকে এনকাৰেজ কৰিব লাগে মই এনকাৰেজ কৰিম, বা যেনেদৰে কনভিন্স কৰাব লাগে মই কনভিন্স কৰাম। এইখিনিলৈকে ঠিকে থাকিল? হয়। এতিয়া কথা হ'ল, চাওক যে আপোনালোকৰ যিটো ইনচেন্টিভ, মই ডাইৰেক্টৰ কথাটো এৰিলো, এতিয়া ডাইৰেক্টটো হ'ল সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়া। আটাইয়ে বুজি পাইছে ডেফিনেটলি যে আপোনালোকে যদি নিজে কৰবাত চেণ্টাৰ দিব পাৰে, সেইটো আমি ডাইৰেক্টলি ধৰিছো, য'ত ইনচেন্টিভটো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে পাব। আৰু এই যে 3 গৰাকী DCOয়ে আপোনালোকৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব, ধৰি লওক তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট লেভেল মই কৈছো যে মিনিমাম এগৰাকী DCOয়ে এটা EKS বা এটা EICI দিব লাগিব। তেওঁলোকৰ সেইটো মান্থলি টাৰ্গেট, ৱৰ্ক টাৰ্গেট, যে এটা যদি স্যার শুনা পোৱা হয়, পাইছে না এতিয়া? স্যার শুনা পোৱা নাই। আৰু আটাই শুনা নাই নেকি? আৰু মিনিমাম টার্গেটটো স্যার মিনিমাম টার্গেটটো রিপিট কৰাই। কি কৈছা? মিনিমাম টার্গেট। হয় হয়, মিনিমাম টাৰ্গেটটো হ'ল, আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছো, আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো টাৰ্গেট নাই, টাৰ্গেট থাকিব DCO। আপোনালোকে DCOয়ে যিখিনি মানুহ আনি দিয়ে, সেইখিনি মানুহক আপোনালোকে মনিটৰিং কৰিব লাগিব, মটিভেট কৰিব লাগিব। সেই মটিভেট কৰা মানুহৰ সংখ্যা হ'ব মান্থলি 90 বা 120। গতিকে আমি পাৰ ডে যদি চাওঁ 3 গৰাকী হ'ব, বা মেক্সিমাম কাৰোবাৰ 4 গৰাকী হ'ব। হয়, সেই 3 গৰাকীক আপোনালোকে কোট কৰিব লাগিব, যাৰ 3টা ডিষ্ট্ৰিক্ট, তেওঁ ABCD 4 গৰাকী মানুহৰ ভিতৰত দিনটোত 4 গৰাকী মানুহক ফোন কৰিলে ছেটিছফেকশ্যন লেভেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ABCD, তাৰমানে কোনো যে 2 গৰাকীক ভালেই লাগিছে 2 গৰাকী A নহয়, 2 গৰাকী খুবেই ভাল লাগিছে 2 গৰাকী A নহয়, কিমান ABCD আমি ফৰ্মেটটো দিমেই আপোনালোকক, যে বেছি ভাল লাগিছে, বেছি ভাল লগাজন A, তাৰ পৰাই আপোনালোকে ধৰি ল'ব লাগিব যে বেছি ভাল লগাজনৰ পৰা অলপ কৰবাত কিবা এটা, সেইটো B, আমি তেনেকে বুজি ল'ম। ঠিক আছে, সেই তাৰ কাৰণে যিটো ৱৰ্ডত যিটো PDF পাব, সেইটোত গোটেইখিনি আইডিয়াটো পাই যাব, ABCD কেনেকে কাক বহাব লাগে। ঠিক আছে, শুনা পাইছা?
হয়, এতিয়া কথা হ'ল যে এই যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰক আপোনালোকে কামত খটুৱাব লাগিব, এই যে কামত খটুৱাব, সেই খটুৱাওতে আপোনালোকে এই ধ্যানটো ৰাখিব যে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ আণ্ডাৰত 3 গৰাকী ইকেএছ আছে, ডিচিও আছে বা কাৰোবাৰ 4 গৰাকী আছে। তেওঁলোকৰ মিনিমাম টাৰ্গেটটোৱে হৈছে মাহত তেওঁলোকে হয় ইকেএছ এটা খুলিব লাগিব, নহয় EIC এটা খুলিব লাগিব, হয় এটা কম্পিউটাৰ খুলিব লাগিব, নহলে এটা কিড স্কুল খুলিব। সেইটো প্ৰতিগৰাকী ডিচিয়ে খুলিবই লাগিব মান্থলি এটা, তেওঁলোকৰ কামেই সেইটো। এতিয়া এই যে মান্থলি এটা ইনষ্টিটিউট খুলিব, যদি কিবা কাৰণত ইনষ্টিটিউটটো কিড স্কুল হয়, কিড স্কুল হলে আপোনালোকে পাইছে চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰত, কিড স্কুল যদি হয়, সেই কিড স্কুল হলে আপোনালোকলৈ সেই কিড স্কুলৰ পৰা এটা চেণ্টাৰত মাহত যদি এজন ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰে এটা কৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটো আহিব আপোনালোকলৈ 8,000 চেলাৰী প্লাছ 8,000 হয়। এতিয়া যাৰ 3 গৰাকী ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ আছে, যদি ইকেএছ 3টা হয় মান্থলি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মেক্সিমাম 24,000 বা এইটো মিনিমাম যদি 3টা হয় আহিবই 24,000 হয়। আৰু যদি সেইটো কোনোবা মাহত অকল যদি কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট আহে, কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপোনালোকৰ 4,000 আহি আছে ইনডাইৰেক্টলি ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ থ্ৰুদি, তেতিয়া আপোনালোকৰ ইনচেন্টিভটো 12,000 আহি আছে। এইটো আমি এটাকে ধৰিছো মিনিমামত। কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এবাৰ এটা মাহত 2 গৰাকী ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰে 2টা কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ দিছে আৰু এগৰাকী এটা কিড স্কুল দিছে, তেতিয়া আকৌ 4,000 প্লাছ 4,000 প্লাছ 8,000 ইনচেন্টিভটো তেনেকে আহিব। ডেফিনেটলি বুজি পাইছে টেলিটো হয়। গতিকে খুব পলাইটলি আপোনালোকে এনেকে এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাই ল'ব লাগিব বা তেওঁলোকক এনেকে এনকাৰেজ কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোক বিমুখ নহয়, তেওঁলোক যাতে ফেইলৰ নহয়, মাহটোত যাতে যি বেছি প্ৰেছাৰ কৰিব নালাগে। আমি তেওঁলোকক গাইডলাইন দিমেই, ট্ৰেইনিংটো শিকামেই যে কোনটো এৰিয়াত কেনেকে চাৰ্ভে কৰিব, কোন মানুহৰ ওচৰলৈ যাব। কাৰণ তেওঁলোকৰ গোটেই চাকৰিটোৱে হ'ল এই প্ৰক্ৰিয়াত এই টাৰ্গেটটোতে, কাৰণ আমি খুব মিনিমাম এটা চেণ্টাৰ দিছো যিটো টাৰ্গেটত নপৰে। এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ ৱৰ্ক ডিউটি। 30 জন মানুহ মানে কি ডেইলি এজন মানুহ ভিজিট কৰিব লাগে, আৰু সেই 30 জনক আমি 3 তৰপীয়া আমি 30 ষ্টেজত আমি মটিভেট কৰিম। তেওঁলোকে নিজাকে কবই, তেওঁলোকৰ এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্টিত তেওঁলোকে কবই, মানুহজনে যিজন মানুহে যাৰ ওচৰলৈ যাব, সেই যিহেতু নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ, তেওঁক এটা চেণ্টি এটা থাকিব, চেণ্টিমেণ্ট এটা, মোৰে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা কিবা এটা কাম কৰিছে কৰক। দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে মটিভেট হ'ব এগৰাকী নাৰী কণ্ঠৰ জৰিয়তে। প্ৰত্যেকে আপোনালোক হ'ল এগৰাকী ফিমেল কেণ্ডিডেট গতিকে ইয়াৰ লগত এটা আপোনালোকে যেতিয়া ফোন কৰিব, তেওঁলোকক বুজাব, মটিভেট কৰিব চাব, তেওঁলোক ডেফিনেটলি যে হয়। গতিকে সেইফালৰ পৰা এটা ছেকেণ্ড ষ্টেজত আপোনালোকক পাব। আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া মটিভেট কৰি লিষ্টখন আমালৈকে পঠাব, চিলেক্টেড লিষ্টখন, যিখিনি প্ৰতিটো দিনৰ এ কেটাগৰীৰ যিখিনি আমি পাওঁ, প্ৰথমেই আমাৰ টাৰ্গেট লেভেল থাকিব, আমি সেইখিনিক আমি যোগাযোগ কৰিম। গতিকে সেই থাৰ্ড ষ্টেজত তেওঁলোকক আমি মটিভেট কৰিম। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আমি ধৰি ল'ব পাৰো যে প্ৰতিটো মাহত আমাৰ মিনিমাম 3টা কোঅৰ্ডিনেটৰৰ পৰা 2টা ইনষ্টিটিউট হ'বই। এজ এ জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ যিটো আমাৰ গ্ৰাফ, যিটো আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি, মই সুধি চাওঁ, আমাৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰক আমি কামত খটুৱাৰ কাৰণে যিটো কম্পালচৰি কৰাই আছে, তেওঁলোক এটা কৰিবই লাগিব, সেইটো ধাৰাৰে যেতিয়া আমি 3 তৰপীয়া মটিভেট কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া লৈছো, এজ এ জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ মিছ নৱনীতা বৰুৱা শইকীয়া, আপুনি এটা ধাৰণা কৰকচোন যে এনেকুৱাকৈ আমি যেতিয়া আপোনাৰ আণ্ডাৰত 3টা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, যিহেতু অৰ্থাৎ 3 গৰাকী ডিচিও আছে, যিহেতুকে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে কম্পালচৰি আমাৰ এটা ইনষ্টিটিউট দিবই লাগিব, আইদাৰ ইকেএছ নেইদাৰ EIC। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই পচিবিলিটিটো আপুনি কেনেকে ভাবে যে জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে তেওঁলোকক এই 3 গৰাকীক সমানভাৱে কামত খটুৱাই তেওঁলোকৰ পৰা এভাৰেজ 2টাকৈ পাব পৰা যিটো এটা কনফিডেন্স আপোনাৰ কেনেকুৱা? আপুনি ভাবেনে যে এইটো সম্ভৱ ক্ষেত্ৰত? হয়, প্ৰথম মই ভাবো যে প্ৰথমতে মোৰ নিজৰ এটা সেই যিখিনি মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মোৰ নিজৰ এটা আইডিয়া থাকিব লাগিব।
হয় যে কেনেকুৱা তাত হেৰিখিনি ধৰি লওক কিড স্কুলৰে হওক বা কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটৰে হওক তাৰ কেনেকুৱা প্ৰচাৰটো কি হৈছে সেই হিচাপে যদি মই চাওঁ মোৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টে হওক বা এইফালে তিনচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হওক তিনচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এতিয়া কিছুমান এৰিয়ালে ধৰি লওক কাকপথাৰ চাইডত সেইফালৰ সেই চাইডবোৰত যদিও কিড স্কুল হৈছে খুব বেছি হোৱা নাই বা আপুনি ধৰি লওক যদিও এয়া কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট হৈছে খুব বেছি হোৱা নাই কিন্তু এইফালে যদি ডিব্ৰুগড় টাউন বা আমাৰ দুলিয়াজান বা এনেকে একদম টাউন এৰিয়াবোৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আজিকালি একদম কম্পিটিশ্যন মাছৰুমিং এভৰিৱেৰ মানে ইমানেই বেছি কিড স্কুল হৈছে চ' আই হেভ টু গ' টুৱাৰ্ডছ মানে ৰিমট যিখিনিত হোৱাগে নাই চ' মই অবভিয়াছলি মোৰ আণ্ডাৰত যিকেইজন থাকিব মই তেওঁলোকক সেই চাইটবোৰত আগতে পঠাম হয় কাৰণ মোক সেইখিনি কেপচাৰ বেলেগে যোৱাৰ আগতে মই কেপচাৰ কৰিব লাগিব হয় সেইখিনি এৰিয়া হয় হয় মোৰ অকল কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটৰ কথা যেতিয়া আজিকালি স্কুলছবোৰত মানে আমি যিখিনি এতিয়া দেখি আছো কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউচনৰ মই বেলেগৰ নকওঁ মই নিজৰ দুলীয়াজানতে দেখি আছো যে কি হৈছে ইনষ্টিটিউটবোৰ আগৰ তুলনাতকে আজিকালি অলপ কমি গৈছে কাৰণ আজিকালি চিলেবাছতে গোটেই বস্তুখিনি দি দিয়া হয় আৰু আমাৰ নিজৰ অইল ইণ্ডিয়াৰ পৰাই আমাৰ এখন মোবাইল কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট বাছ আছে যিখন ওচৰে পাজৰে গাঁওবোৰলৈ যায় বাছখন গাঁওবোৰলৈ যায় সেইখন এখন মোবাইল কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট চ' সেইবোৰ অৱশ্যে ফ্ৰী দিকে দিয়া হয় অইলৰ ফালৰ পৰা চ' সেই বস্তুখিনি মই মনত ৰাখি পেলাই যিবোৰ এৰিয়াই সেই ফেচিলিটিজবোৰ পোৱা নাই সেই এৰিয়াবোৰ মই টাৰ্গেট কৰিব লাগিব সেইমতে মই ভাবো যে মই মোৰ যিকেইজন মোৰ আণ্ডাৰত থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে মই তেওঁলোকক সেই হিচাপে মানে গাইড কৰিব লাগিব যে এইবোৰ এৰিয়ালৈ যাব লাগিব বুলি হয় হয় ভেৰি গুড হয় ঠিক হয় আছে বাৰু ঠিক আছে মই আমি গোটেইখিনি ষ্ট্ৰেটেজিটো বনাইছোৱেই কাৰণ জিঅ'গ্ৰাফিকেলি এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমি কোন কোন লোকে মিউট কৰি লওক এটা হয় হয় আমি জিঅ'গ্ৰাফিকেলি এটা মেপিং কৰিছোৱেই যে কোনটো এৰিয়াত আমাৰ কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট হ'ব অসমৰ প্ৰতিটো আমি যিকেইখন এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ল'লো প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ হাতত সেইখন থাকিবই আৰু অবভিয়াছলি আপোনালোকৰ হাততো থাকিব যে কোন কোন এৰিয়াত আমাৰ কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট হ'ব কাৰণ অলৰেডি আমাৰ 1.5 বছৰ ধৰা এটা চাইলেণ্ট চাৰ্ভে এটা হৈ গ'ল আপোনালোকক প্ৰত্যেককে জনাইছো প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ এটা চাৰ্ভে হৈ গ'ল সেই চাৰ্ভেৰ ওপৰত বেছ কৰি কোনটো এৰিয়াত কিড স্কুল হ'ব বা কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট হ'ব আমাৰ সেই চাৰ্ভেটো টেলিটো আমাৰ হাতত আছে যিখন আপোনালোকে অহা সপ্তাহত পাব সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ হাতত থাকিব এতিয়া আমি ষ্ট্ৰেটেজিটো বনাব লাগিব যে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰক আমি এটা মাহত যদি এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত 15টা লোকেশ্যন দিলো আমি তেওঁক ধৰিব লাগিব নিয়াৰ শ্বৰ্ট তেওঁৰ ঘৰৰ যিটো ওচৰৰ চেণ্টাৰ পৰিব এলেকা পৰিব হয় মই বাকী যিখিনি আপোনালোক আছে ইয়াৰ মাজত থকাখিনিক মই প্ৰত্যেকক ইণ্ডিভিজুৱেলি সুধিছো ইয়াৰ মাজত এতিয়ালৈকে এনেকুৱা আছে নেকি যে ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনৰ আমাৰ পৰিকল্পনাটোৰ বিষয়ে কিছু ধাৰণা আৰু কাৰোবাক জনাব লগা বা বিশেষ তেওঁলোকৰ মানে আপোনালোকৰ মাজৰে কোনোবা এনেকুৱা আছে নেকি যাৰ মানে কি ধাৰণা নাই যে এতিয়াও মই কিবা এটা এদিনাখনে ৰিজিউম এখন পঠালো তাৰপিছত অফিচৰ ফালৰ পৰা ফোন আহিল উইদাউট ইণ্টাৰভিউ এটা এপইণ্টমেণ্ট পালো জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে আকৌ এতিয়া আজি পিয়ৰলি এটা ট্ৰেইনিঙত বহিছো নো ডাউট এটা আপোনালোকৰ ডাউট থাকিব মানে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন আৰু আই কাৰ্ডটো আৰু মই অনেষ্টলি কৈছো যে 31 জুলাইৰ আগত আপোনালোকৰ হাতত পৰিব এইখিনি কাৰণ 1 আগষ্টৰ পৰা আমি আমাৰ কৰ্ম ধৰিলে 31 জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকে হাতত পৰিব সেইখিনি সেইটোক বাদ দি এনেকুৱাকৈ আছে নেকি যে আমি এটা কাম কৰিব ওলাইছো যে এতিয়া আৰু ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপৰ বিষয়ে আমি আমাক কিছু আৰু জানিব লগা আছে বা একো নাজানোৱে তেনেকুৱা আছে নেকি বা নিজৰ যিটো জব ৰেছপন্সিবিলিটি আপোনালোকৰ যেহেতু এইটো এটা জব সেই জব ৰেছপন্সিবিলিটি সম্পৰ্কে একো আভাস নোপোৱা কোনোবা আছে নেকি নিশ্চয় মই জানো নৱনীতা বৰুৱা হয় মই আৰম্ভৰ পৰাই ইউএ এৰ ফালৰ পৰাই আহো দেই প্ৰতিবাৰ প্ৰশ্ন কৰোতে সেইফালৰ পৰাই আহিম মাইণ্ড নকৰিব কেতিয়াবা যদি আৰু নেক্সট চেমিনাৰ বা কনফাৰেন্স হয় আমাৰ তেতিয়া এইফালৰ পৰাও আহিম LADৰ ফালৰ পৰাও আহিম ডেফিনেটলি আজি এইফালৰ পৰাই আহিছো
আৰু আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তাৰ পৰা উজনিৰ ফালৰ পৰাই আমাৰ স্কুলবিলাক হৈ আহিছেতো। এতিয়া হ'ল মই নৱনীতা বৰুৱা শইকীয়াক মই ধৰি লৈছো আৰু তেখেতৰ কোনো ডাউট নাই, কাৰণ কিয় তেখেতে এটা ইনষ্টিটিউট চলালে, অভিজ্ঞতাও হ'ল, আজি 2 বছৰে হ'ব প্ৰায় ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেখেত। ছেকেণ্ড থিং, মামনি মহন্ত, আপোনাকো সুধিছো যে আপোনাৰ এনে কিবা কুৱেশ্যন থাকিব নেকি আপোনাৰ যিটো জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে যিখিনি ৰেছপন্সিবিলিটি বা আমাৰ এডুকেশ্যন গ্ৰুপৰ বিষয়ে গাৰ্গী আৰু ইহঁত দুটাক মনে মনে থাকিব ক'লে হ'ল অলপ। বাৰ্বি আৰু এই দুটা এই মাত্ৰ শুই উঠিলে যে একদম উৎপাত লাগি গ'ল। ক'লে হ'ল, সিহঁতক অলপ মনে মনে থাকিব। কৈছো বাকী কলে ছাৰ আগক কওক। এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছো কি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আপুনি স্কুলখন এতিয়ালৈকে আপুনি এক মিনিট ৰ'ব, আকৌ অংকিতাই হেৰি কৰি আছে ইয়াত অংকিতাই পোৱা নাই কানেকশ্যনটো। মই সুধিছো মামনি মহন্তক যে কওক ছাৰ। আপোনাৰ জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে আপোনাৰ যিখিনি কাম থাকিব সেই কামখিনি আৰু বেচিকেলি এডুকেশ্যন গ্ৰুপ সম্পৰ্কে আপোনাৰ এতিয়াও কিবা ডাউট আছে নেকি বা জানিব লগা কিবা আছে নেকি আপোনাৰ কামৰ বিষয়ে, যে মই এইটো কাম কৰিব লাগিব, আপোনাক যিটো আমি কাম দিয়া গ'ল আমাৰ ফালৰ পৰা? ঠিকে ছাৰ, মই মই জানিছো গোটেই মানে আৰু শিকিবলৈ আছেও, মই জানিম। কিন্তু মই ভাবিছো এতিয়া আমিতো চব নতুন, আৰু এতিয়া আমাৰ যি কেইজন মানে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰিব, এতিয়া মোৰ ধৰক মোৰ আণ্ডাৰত যি 4জন আৰু মই তেখেতসকলকতো মই দেখা নাই বা মই তেনেদৰে মই চিনিও নাপাওঁ, আৰু সেইকাৰণে ভাবিছো সেই প্ৰতি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কৈছো প্ৰতি মানে জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ হৈয়ে কৈছো, আমাৰ প্ৰত্যেক 4খন বা 3খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমি যি আছো জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ, আৰু তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ কেইজনক লগ লগাইও এনেকে আমি এখন মানে চেমিনাৰ পাতিব বিচাৰো, যাতে আমি তেওঁলোকক চিনাকিটো হৈ লওঁ, যাতে তেওঁলোকৰ খিনি আমি জানিব পাৰো। কিন্তু এতিয়ালৈকেতো আমি কোনো জনা-জনি বা চিনাকিও বা দেখা দেখিও হোৱা নাই, মোৰ ফাৰ্ষ্ট এইটো আছে। এতিয়া তেওঁলোকক মানে ট্ৰেইনিংটো দিয়াৰ পিছত মই ভাবো আপুনি প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু তেওঁলোকৰ মানে প্ৰতিজন ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ লগ লগাই এখন আপুনি এনেকে মানে জুমতে আমাৰ চেমিনাৰখন পাতিব। মই আপোনাক ডেটটো দিলো, আপোনাৰখন ষ্টাৰ্ট হ'ব 24 তাৰিখ, অহা 24 জুলাই। হয়। শিৱসাগৰ, মাজুলী, যোৰহাট, গোলাঘাট। 12:45 পৰা 2:45 আপোনাৰখন আছে। আপোনাক কেন্দ্ৰ কৰি আপুনি আৰু আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 4গৰাকী ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰৰ মিটিংখন হ'ব 24 তাৰিখে 12:45 পৰা 2:45, ঠিক আছে? আমাৰ অলৰেডি প্ৰতিটো জোনৰ আণ্ডাৰত যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ আছে আমাৰ ফালৰ পৰা, আৰু জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি এটা জোনৰ পৰা এজন জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ গৰাকী, আৰু তেখেতৰ আণ্ডাৰৰ আমাৰ সেই ধৰণৰ তেখেতৰ আণ্ডাৰৰ যিকেইজন মানে কোঅৰ্ডিনেটৰ, সেই ধৰণৰ আমাৰ কমিউনিকেশ্যন কনফাৰেন্সখন হ'ব 24 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, 30 তাৰিখে শেষ হ'ব। প্ৰতিদিনে আমি 2টা জোন লৈছো। 24 তাৰিখে আছে আপাৰ আছাম এ আৰু আপাৰ আছাম বি, অৰ্থাৎ নৱনীতা বৰুৱা শইকীয়াৰখন 10:30 আৰম্ভ হ'ব। মই এইখিনিও শেষ কৰি লৈছো কথাতে। 10:30 ষ্টাৰ্ট হ'ব, 10:30 পৰা 12:30 শেষ হ'ব। আপোনালোকে নিজৰ টাইমটো লৈ লওক। 24 জুলাইত আপাৰ আছাম এ অৰ্থাৎ তিনচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু চৰাইদেউৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ, এই 3খনৰ জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু আমাৰ মাজত এখন কমিউনিকেশ্যন কনফাৰেন্স হ'ব। সেইখন হ'ব 10:30 পৰা ৰাতিপুৱা 12:30লৈকে 2 ঘণ্টাৰ কনফাৰেন্স between authority, education group authority, zonal coordinator UA and
ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ তিনচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু একো চৰাইদেউ। ডাউট নাই, কাৰণ যিমানখিনি বস্তু জানিব বিচাৰিছিলো অকমান আপুনি কৈ দিছে। এতিয়া ছেকেণ্ডাৰী থিং ইজ দিছ কি ৱৰ্কটো, মই যিহেতু ফিল্ডত কাম কৰা নাই, ত' সেইটোৰ কাৰণতে মানে মই অকণ ষ্টাডি কৰি ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, যিহেতু লগ আছে মানে পাৰ্টনাৰ আছে যোনবোৰ কাম কৰিব, সিহঁতক খালি মনিটৰিং কৰিব, আৰএছত লগাব লাগিব, বাকীখিনিতো আপোনালোকে আছেই চাই দিবৰ কাৰণে। ত' এক্সাইটেড, কেতিয়া 1 আগষ্ট আহিব আৰু কাম ষ্টাৰ্ট কৰো বুলি কেনে। হয় এতিয়ালৈকে সফৰ্তি বেছ কিবা এটা কৰিব পাৰিম বুলি। হয়, থেংক ইউ। আভাৰাণী শুনা পাইছে? আভাৰাণী আহি ল'ব লাগে, আনমিউট কৰি পেলাই হয় আমাৰ। হয়, আপুনি কওক আপোনাৰ। হয় ডেফিনেটলি বুজি পাইছে চাগে, জব ৰেছপনচিবিলিটিটো হওক বা ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ সম্পৰ্কে আপোনাক আৰু ডিটেইলছত কিবা ক'ব লগা আছে নেকি? একচুৱেলি আপুনি যোনটো ফেচবুকৰ মানে কৈছিলে পেজ বনোৱা বা basically representing the company through our Facebook profiles. So, যোনটো present Facebook profile আছে সেইটো use নকৰি বা নতুন এটা profile খুলি তেনেকা কৰিব পাৰি নেকি? I just wanted to ask that. আমাৰ যিটো আছে মোৰ যোনটো, because আমিও আমাৰ through এটা আপুনি কৈছিল না job responsibility মানে হয় work profile হয় 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 আপডেট কৰা, মানে হয় বেসিক্যালি যোনটো কমিউনিকেশ্যন মিডিয়া থ্ৰুৱেদি ফেচবুকৰ থ্ৰুৱেদি মই মানে একচুৱেলি সেইটো সুধিব বিচাৰিছো, এটা একাউণ্ট হয় মোৰ নামৰে বেলেগ এটা একাউণ্ট খুলি যোনটো হয় মোৰ প্ৰেজেন্ট ইউজ নকৰি বেলেগ এটা নতুন একাউণ্ট খুলি সেইটো ইউজ কৰিব পাৰো নেকি? সেইটো ডেফিনেটলি সুধিব বিচাৰিছো। আপোনালোকৰ এতিয়া যিটো ৰানিং একাউণ্ট, পাৰ্চনেলি কাৰোবাৰ হয়তো এটা একাউণ্ট থাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ দুটাও থাকিব পাৰে, আই ডোন্ট নো। গতিকে কথা হ'ল, Okay. আপোনালোকৰ যদি পাৰ্চনেল একাউণ্টত যিটো এতিয়া ৰানিং, যিটো চলি আছে, মইতো ভাবো অলমষ্ট আটাইৰে আছে। কাৰোবাৰ আমাৰ মাজত আছে নেকি যে মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট নাই? ডেফিনেটলি যিহেতু ইয়াত যোগাযোগ পাইছে, ফেচবুক একাউণ্ট আছে প্ৰত্যেকৰে। ঠিক আছে, গতিকে যদি আপোনালোকৰ এটা একাউণ্ট চলি আছে, সেই চলি থকাটোৰ পৰা যদি পেজটো বনাবৰ কাৰণে কিবা অসুবিধা থাকিব পাৰে, নো ডাউট। এনেতো থাকিব নালাগে, এইটো এটা প্ৰফেচনেল ৱৰ্ক যিহেতুকে। আৰু যদি তাক বাদ দি পেলাই আপোনালোকে নিজাকে আকৌ এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি তাৰ জৰিয়তে পেজটো খুলিব পাৰে, তাত মোৰ একো ক'ব লগা নাই বা আমাৰ ফালৰ পৰা ক'ব লগা কথা নাই। আমি কেৱল জানো যে এটা পেজ হেণ্ডল হ'ব লাগে আপোনালোকৰ নামেৰে, কোনো এইটো এটা ফেক নামেৰে নহয় বা নিক নেমেৰে নহয়। ফেক এণ্ড নিক নট ইউজ, কাৰণ তাত লিখা থাকিব যে আপুনি জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ, আপোনাৰ জব হেৰিটো হ'ল জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ। ঠিক আছে, গতিকে যিহেতুকে চাইন কৰিব, আপোনাক চাইন ইন কৰিব জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে একাউণ্টটোৱে, সেই হিচাপে সেই একাউণ্টটোৰ বনোৱা এটা চেম নেম, কেৱল তাত ডিফাৰেণ্টটো থাকিব শেষৰ ফালে, কোডটো বেলেগ। এতিয়া আপোনাৰ যিটো বৰ্তমান ইণ্ডিভিজুৱেল লাইফটো আপুনি পাব্লিকেলি লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰে যিটো একাউণ্ট কৰি আছে, সেই একাউণ্টটোত যদি আপোনাৰ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপুনি পাব্লিছ কৰিব অলপ টানো পাব পাৰে। গতিকে এটা নতুন একাউণ্ট আপুনি খুলি পেলাই সেই নতুন, কিন্তু মনত ৰাখিব নতুন একাউণ্টটো কৰিব যাওঁতে লিমিটেড নকৰিব, কাৰণ এটা ফেচবুক একাউণ্টত মেক্সিমাম 5,000 ডাইৰেক্ট ফ্ৰেণ্ডছ থাকে, তাৰপিছত আকৌ ফলোৱাৰ্ছ হয়। গতিকে আপুনি যদি নতুন একাউণ্ট এটা খুলি থৈ 10 বা লিমিটেড 100 বা 200 মেম্বাৰ্ছৰ ভিতৰত ইয়াক লিমিটেড কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব, সদায় যিমানখিনি পাৰি 5,000লৈকে মুভ কৰিব। ঠিক আছে, একচুৱেলি সেইটোৱে, মোৰ পাৰ্চনেল একাউণ্টটো লিমিটেড হয়, ত' এটা প্ৰফেচনেলি মই অ'কে একাউণ্ট অ'কে মানে অ'কে প্ৰতিগৰাকীয়ে পাৰে কৰিব। will be for অ'কে প্ৰতিগৰাকীয়ে পাব পাৰে, কেৱল আমাৰ কথা হ'ল আমাক পেজটো লাগিব। পেজটো লাগিব কিয়, আপোনালোকৰ যদি যিদিনা ধৰক কাৰোবাৰ ইয়াত অসুবিধা হ'ল, গুচি গ'ল, এইটো চাকৰিটো লেফ্ট কৰিলে বা জবটো লেফ্ট কৰিলে বা এৰি দিলে বা যি নহওক, তেতিয়া আপোনালোকে ফেচবুক পেজটো প্ৰফেচনেলি আকৌ ব্লক কৰিব পাৰিব, সেইটো লৈ কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড আপোনালোকে যিমান দিনলৈকে কাম কৰি থাকে, আমি ভাবিছো যে প্ৰত্যেক জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰৰ পেজৰ জৰিয়তে আমি সেই এৰিয়াটো ডেভেলপমেণ্ট কৰিম, যিহেতু এইটো এটা বুষ্টিং পেজ হ'ব। অ'কে অ'কে, ঠিক আছে। আৰু কিবা আপোনাৰ ক'ব লগা?
নাই এতিয়ালৈকে যিমানখিনি ডিছকাশ্যন হ'ল ভালকে বুজি পালো বুজি পাইছে? হয় কাৰেণ্টলিটো ইমান একো হয় হয় ঠিক আছে, মই এগেইন আকৌ এইটো চাইডৰ পৰা ললো, আমাৰ কোকৰাঝাৰ চাইড আৰু ধুবুৰী চাইডৰ ফালৰ পৰা লৈছো। মই অংকিতা আৰু পূজা ৰয়, দুইগৰাকী এগৰাকীকৈ আহিলে হ'ল। অংকিতা শুনা পাইছে না? হয় বাকীখিনি মিউট কৰিলে। অংকিতা হয় আপোনাক আমি একেখিনি কুৱেশ্যনেই সুধিছো আটাইকে, যে ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ সম্পৰ্কে আৰু এতিয়া আপোনাৰ কিবা জানিব লগা থাকিল নেকি? নাই ছাৰ, আপুনি ইমানখিনি যেতিয়া ক'লে বুজি পালো এতিয়া। হয় অলমষ্ট বুজি আৰু পাইছে। কিন্তু ছাৰ এতিয়া ধৰক ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰে হয় কৈ এতিয়া থাকক। ধৰক ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰে মানুহ হেৰি কৰিলে, হয় তাৰপিছত এতিয়া আমি যেতিয়া কথা পাতিব লাগিব হয় সিহঁতক, আমি যেতিয়া হয় বুজাব লাগিব, হয় তো মানে মই এটা বস্তু বুজি পোৱা নাই, মানে এতিয়া যোনটো হয় ফানটো যে কৰিব সেইটো কি? হেল্ল', আপোনালোকক কোনোবা এজনে মাত দিয়কচোন, মই শুনা পোৱা নাই নেকি বোধ কৰো। নাই ছাৰ, আমিও শুনা নাই। ঠিক আছে। তেখেতক পোৱা নাই, তেখেত ডিছকানেক্ট হ'ল নেকি আকৌ? আছে, কানেক্ট আছে, কিন্তু দিনটো পোৱা নাই। হেল্ল' বাকীখিনি মিউট কৰক। অংকিতা হয় কওক। অংকিতা কওক। হেল্ল' অংকিতা হয় কওক। হয় কওক কওক। আমাৰ ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা কৰিব। নাই, মই আপোনাৰ কথাখিনি অলপমান অস্পষ্টকৈ শুনিছো বাৰু, বুজি পাইছো হয়তো সেইখিনি যিখিনি ক'ব বিচাৰিছে, তথাপি আকৌ এবাৰ ক্লিয়াৰলি কওকচোন। খুব খেৰখেৰাই আছে আপোনাৰ চাউণ্ডটো। ছাৰ হেল্ল', কোনোবাই যদি বুজি পাইছে, হেল্ল' বেলেগে যদি বুজি পাইছে মোক কওকচোন। কোনোবাই অংকিতাৰ কথাটো কোনোবাই শুনিছে নেকি স্পষ্টকৈ? হেল্ল', হয় অংকিতা হয় হেল্ল'। মই শুনিছিলো, কিন্তু এতিয়া তাৰ একেবাৰে মাতটো হয় শুনাই নাই। এতিয়া কওকচোন, কওক। হেল্ল', শুনি আছা? অংকিতা ক'লে হ'ল, অংকিতা কথাটো কৈ ল'লে হ'ল, কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰক। ছাৰ এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব ন, এতিয়া আমি বুজাব লাগিব যোনে মানে ইচ্ছা কৰে যে কোনোবা কম্পিউটাৰ স্কুল খুলিব বিচাৰিছে, ত মানে হয় মই সুধিব বিচাৰিছো, মানে যোনটো ফাণ্ড কৰা হ'ব ন, সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা কৰা হ'ব নে পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা কৰিব? নাই, এই গোটেই বস্তুটো হ'ল কি, ইয়াত এইটো ফ্ৰেঞ্চাইজ বুলি কয়, অলপ ইণ্টাৰনেটতো চাই ল'ব ফ্ৰেঞ্চাইজটো কি হয়, আমাৰ হয় গোটেইখিনি মনিটৰিং হয় কৰাই আছে। আৰু আজি যিটো PDF হয় ফাইল দি আছো, তাতে লিখাই আছে, PDF ফাইলটো চাই ল'ব এবাৰ, দুইটা ক্ষেত্ৰতে, যে ইয়াত হয় আমি পাৰ্টি বুলি নকওঁ, আচলতে আমি শব্দটো ইউজ কৰিম এডুপ্ৰেনাৰ হিচাপে, ঠিক আছে। হয় হয় এডুপ্ৰেনাৰ ঠিক শব্দটো আমি আছে ইউজ কৰিম। সেই এডুপ্ৰেনাৰ মানে ইয়াত হয় যিসকলে স্কুলৰ ব্যৱসায়খন বা এটা স্কুলক বিজনেচ হিচাপে ল'ব বিচাৰিছে, তেনেকুৱা হয় ইণ্টাৰেষ্ট মানুহৰ ওচৰলৈ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ ভিজিট কৰিব, বা সেইখিনি মানুহক আপোনালোকে পিছলৈ ফোনত মনিটৰিং কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু এই গোটেই হয় প্ৰক্ৰিয়াটোত ইয়াৰ লগত যোন জড়িত হ'ব, বা আগলৈ আমি যিসকল মানুহ পাম, তেওঁলোকৰ হয় এটা নিজা ইনভেষ্টমেন্ট থাকে, সেই ইনভেষ্টমেন্টৰ জৰিয়তেহে আমাৰ ব্ৰেণ্ডটো ইউজ কৰিব পাৰে। আপুনি যিটো পাৰ্টি বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ ইডুপ্ৰেনাৰে ইয়াত নিজাকে ইনভেষ্ট কৰিব লাগে, হয় আৰু সেই হয় ইনভেষ্টমেন্ট কৰাৰ লগে লগে আমাৰ লগত এটা এগ্ৰিমেন্ট থাকে। কি ক্ষেত্ৰত হয় এগ্ৰিমেন্ট থাকিব, কি কথা, PDF ফাইলটো দিয়া আছে, আপুনি PDF ফাইলটো ভালকে চাই ল'ব এবাৰ, ঠিক আছে। হয় ঠিক আছে ছাৰ। আৰু তাক বাদ দি আৰু কিবা? নাই ছাৰ। বাকীখিনি আপুনি হেণ্ডল কৰিব বাকীখিনি পাৰে। বুজি পাইছো। 3গৰাকী ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ, 3গৰাকী মেল কোঅৰ্ডিনেটৰ, আপুনি চলাব পাৰিবনে? হয় ছাৰ, পাৰিম বুলি আশা কৰিছো। হয় ঠিক আছে বাৰু। চেষ্টা কৰিম। হয় ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপুনি আনমিউট হৈ লওক। হয় পূজা শৰ্মা। পূজা শৰ্মা। হেল্ল'। হয়।
sir. হয়, একেখিনি কথাই আপোনাকো সুধিছো যে বৰ্তমান আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ডিসএডভান্টেজটো হৈ আছে কি আজি পৰ্যন্ত আমি কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও আৰু চিৰাঙৰ কেণ্ডিডেট পোৱা নাই। জিঅ' চিৰাঙৰ এগৰাকী তাৰমানে আপোনাৰ যিখন মিটিং আছে 28 তাৰিখে সৰি 28 তাৰিখ নহয়, আপোনাৰ 30 তাৰিখে আছে চাগে। হয়, 30 তাৰিখলৈকে আমি ভাবিছো ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ 3 গৰাকী পাম, বা 3 গৰাকী নাপালেও 2 গৰাকী পাম। সেই 2 গৰাকীৰ জৰিয়তে আপুনি কামখিনি আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আৰু আপোনাক আজি এটা মেছেজ দিয়া হ'ব, সেই মেছেজটো আপোনাৰ নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰমোচন কৰিব। যিটো ফেচবুক একাউণ্ট কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু চিৰাং আৰু বঙাইগাঁও, এই 3টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ বিচাৰি আপোনাৰ ফেচবুকৰ পৰা আপুনি এটা এডভাৰটাইজ কৰিব, যিটো প্ৰমোচন কৰা বুলি কয়, এডভাৰটাইজ প্ৰমোচন। ঠিক আছে। আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত সেই এটা অসুবিধা আছে বাৰু, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই যিহেতুকে, কিন্তু ন' ডাউট আমি হ'ব, কেণ্ডিডেট যোগাযোগ কৰি আছে। বাকী আপুনি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বুজি পাইছে না, বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে? sir, बुझी पाइसो। sir, एक क्वेश्चन আছে। হয়। sir, हिंदी में बोलते। बोलिए बोलिए। वो जो आपने बोला फोन नंबर का, जैसे कि हमारा पर्सनल फोन नंबर है, वो नंबर देने से मना किया, तो सर ऑलरेडी 2 सिम फोन में है, अगर हम एक और सिम लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, फिर कहाँ यूज करेंगे, उसके लिए फोन तो है नहीं दूसरा। देखिए, बात यही होता है कि आप एक सिम यूज करो या 3 सिम यूज करो, ये तो रेस्पॉन्सिबल आपका है, बात ही आपका है कि नहीं है। लेकिन किसी को ऐसा होता है कि पर्सनल नंबर यूज नहीं कर सकते, नहीं चाहती है कि मैं पर्सनल मेरा एक पर्सनल नंबर है, मैं ये क्यों पब्लिक करूं, है कि नहीं। तो इसीलिए आपका जो कंफर्ट लगेगा ऐसे ही करो। अगर आपका पर्सनल नंबर एक नंबर आप पब्लिक कर सके तो पब्लिक कर दो, कोई तो दिक्कत नहीं है। ओके। और एक प्रोफेशनल नंबर मैंने नहीं चाहिए, हमने एक एक्स्ट्रा नंबर नहीं चाहिए हमने, लेकिन अगर कोई किसी की कारण जैसे ही ना हो। हाँ हाँ सर। ओके, और कुछ नहीं बस, थैंक यू सर। এগেইন আমাৰ দুটা আছে আকৌ, মই কৃষ্ণাক্ষীক পাম নেকি? কৃষ্ণাক্ষী শুনি আছে? হয় স্যাৰ, শুনি আছো। হয় হয়, আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ 4খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল যদিও বৰ্তমান মৰিগাঁওটো হোৱা নাই এতিয়ালৈ, তথাপি 3টা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ আছে যেতিয়া, যদি কিবা কাৰণত মৰিগাঁওটো নহয়ও আপোনাৰ কামখিনি আপুনি আৰম্ভ কৰিব পৰা হ'ব। কথা হ'ল মই একেখিনি কুৱেশ্যন হয় স্যাৰ। আপোনাকো সুধিব লাগিব যে ইডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ সম্পৰ্কে আপোনাৰ এতিয়াও কিবা জানিব লগা আছে নেকি? আপোনাৰ পৰা গোটেইখিনি ডাউট ক্লিয়াৰ হ'লেই ছাৰ, গতিকে বিশেষ একো প্ৰশ্ন নাই। আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ লগত আছিলোৱে বাৰু, GNRC-টো একে ধৰণৰ কামেই আছিলে, গতিকে এটা নতুন অভিজ্ঞতা হ'ব, ভালে লাগিছে জানি। আৰু আপুনি আশা কৰা ধৰণে ফলসমূহ দেখুৱাব পাৰিম বুলি আশা থাকিল। হয় হয়, ঠিক আছে। আকৌ নিশ্চয়কৈ ৰেছপনচিবিলিটিটো বুজি পাইছে আপুনি, একেটা কথাতে আপুনি 2টা উত্তৰে দিলে। ধৰক ইডু গাৰ্ডেনৰ বিষয়ে আপুনি জনা বুলি ক'লে, বা আপোনাৰ জব ৰেছপনচিবিলিটিটো আপুনি বুজি পাইছে, খুব সংক্ষেপতে কৈছে। তথাপি মই আশা কৰিম যে আমি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত মানে বেছিখিনি মানে যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকিব, হোজাই হওক বা নগাঁও হওক, শুনি আছে? হয় স্যাৰ। হয়, নগাঁও আৰু শুনি আছো। হয়, নগাঁও আৰু হোজাইত এতিয়া মই 2 গৰাকী খুব ভাল, বেছিকেলি হোজাইৰ কথাটোৱে কৈছো, হোজাইৰ গৰাকীও মানে খুব ভাল, ফিল্ড ৱৰ্কত তেওঁ খুব ভাল হেৰি। বাকীটো কাৰ্বি আংলঙৰ গৰাকী আপুনি ক'লেই যে আপোনাৰ ক্লাছমেট হয়। হেল্ল', হয়, স্যাৰ, শুনা পাই আছো। হয় স্যাৰ। কাৰ্বি আংলঙৰ গৰাকী খুব মোটামুটি আপোনাৰ ক্লাছমেটে হয়, নহয় জানো, বিকি বৰদলৈ? মই মাজে মাজে শুনা নাই কৃষ্ণাক্ষীক। হেল্ল', কৃষ্ণাক্ষী?
হেল্ল' কৃষ্ণাক্ষী। হয় স্যাৰ, অ', আপুনি কাৰ্বি আংলঙৰ কি কৈ আছিলে? মোৰ হয় ডিষ্টেন্স হয় কাৰ্বি আংলঙৰ গৰাকী বিকি বৰদলৈৰ কথা কৈছো মই। বিকি বৰদলৈতো আপোনাৰ ক্লাছমেটে হয়। স্যাৰ। হয়, আপোনাৰ ক্লাছমেটে হয় যিহেতুকে। হেল্ল', হেল্ল', হয়, বিকি বৰদলৈ আপোনাৰ ক্লাছমেটে হয়। মই শুনা নাই আপোনাৰ। হেল্ল', কৃষ্ণাক্ষী, মই কৃষ্ণাক্ষী আপোনাক অলপ দেৰিকে আহি আছো আপোনাৰ ওচৰলৈ। অলপমান পলম, আপোনাৰ নেটটো অলপ ঠিক কৰি ল'ব। যদি আপুনি আনমিউটত থাকি অলপ নেটটো চাব, অলপ নেটটো এডভান্টেজ আনিব নেটটো। আৰু এগৰাকী আছে আমাৰ এল এ বি, মই জোনালী দাস, আপোনাক সুধিছো একেখিনি কথাই। আপুনি গোটেইখিনি ধৰক, আপোনাৰতো এনেকুৱা হ'ল যে আগদিনা নে তাৰ আগদিনা আপোনাক অফাৰ কৰিলো জব অফাৰ, আৰু পিছদিনাৰ পৰাই ট্ৰেইনিঙত আহিব লগা হ'ল। প্ৰায়খিনিৰে তেনেকুৱাই হৈছে। তথাপি আপোনাৰ হয় হয় ক্ষেত্ৰত আগদিনাকৈ পিছদিনাই ট্ৰেইনিঙত বহুৱাই দিয়াৰ নিচিনা হ'ল। উম গতিকে আপুনি কওকচোন বাৰু কেনেকে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বা কেনেকে আগবাঢ়ি লৈ যাম বুলি ভাবিছে। আৰু টাফ পাব আপোনাৰ ধৰক ক্ষেত্ৰত, এইটোতো টাফ এইটোৱেই। মই সিদিনা ইন্টাৰভিউটো কৈছো, এটা হ'ল আমাৰ কিছু ঠাইৰ অসুবিধা থাকে। আমাৰ মানুহৰ মাইণ্ড ছেটআপৰ কথা থাকে ইয়াত। যে নলবাৰী, উম বেচিকেলি নলবাৰী বা বৰপেটাৰো মাইণ্ড ছেটআপটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ। আমাৰ অসমৰ অন্য মানুহৰ মানসিকতাটোৰ লগত নিমিলে, বিশেষকৈ ব্যৱসায়িক জনিত কাৰণত। তাৰ মানুহখিনি হয় মই হয় ইন্টাৰভিউটো কৈছো যে তেওঁলোক এটা উভত গৰে নাচা প্ৰকৃতিৰ। মানে তেওঁলোকে হয় গোটেইখিনি হয় নলবৰীয়া বা বৰপেটীয়া মানুহখিনি ভাবিয়ে লয় যে মানে মই যিখিনি জানো সেইখিনিয়ে হ'ব, আৰু মোক কোনেও আৰু নতুন পাঠ শিকাব নালাগে। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত খুব এটা চেলেঞ্জ থাকে, নহয় জানো? হুম হুম আৰু আপুনি হোম টাউনৰ পৰাই যিহেতু, বা হোম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাই যিহেতু ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব, যদিও বা ওচৰত দুইখন ডিষ্ট্ৰিক্টে থাকিব, নলবাৰী আৰু বাক্সা। আপোনাৰ প্লেনিংটো কওকচোন, আপুনি কেনেকে আগবঢ়াই লৈ যাব? চাওক, মই নৱনীতা বাইদেৱে কোৱাৰ নিচিনাই মই এতিয়া ক'ম ধৰক বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এনেকুৱা কিছুমান জেগা আছে য'ত মানে কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট নাই, বা ধৰক কিছুমান জেগাত এনেকা কিড স্কুল নাই। ত' তেনেকুৱা জেগা বিলাকত আমি আগতে ফকাচ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া বৰপেটা টাউন বা বৰপেটা ৰোডত, বৰপেটা টাউনত, বৰপেটা ৰোডত বা হাউলি বা ইফালে নলবাৰীত চাব, তাতে আছে কিছুমান স্কুল আছেয়ে, য'ত মানে ধৰক কিডছ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। প্লে স্কুল বা এনেকুৱা আছে এতিয়া এইখিনিও। তথাপি তাৰে মাজতে বৰপেটা ৰোডৰ কোনখিনি, বৰপেটা ৰোড এৰিয়াটোতো বা বৰপেটা টাউন এৰিয়াটোতো ধৰক যিখিনি আৰু এৰিয়াটো যিমান হয়, তাৰে ভিতৰত এনেকুৱা জেগা বিচাৰিব লাগিব কোনখিনি জেগাত কোনখিনি এৰিয়াত স্কুলখন পাতিলে কনভেনিয়েন্ট হ'ব। ত সেনেকুৱা জেগাৰ মানুহ বিলাকক লগ ধৰিব লাগিব। ত তেওঁলোকক মটিভেট কৰিব লাগিব যে এইবিলাক জেগাত স্কুল পাতিব পাৰে আপোনালোকে। তেনেকুৱা আৰু তেনেকে আৰু কি কি হ'ব, আৰু প্লেনাৰ্ছ বিলাকক আমি আমাৰ যিটো এডু গাৰ্ডেন গ্ৰুপ অফ স্কুল হয়, ইনষ্টিটিউচন হয়, তাৰে এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো কেনেকুৱা হয় সেইটো ডিটেইলছত তেওঁলোকক বুজাব লাগিব। বুজাই পেলাই তেওঁলোকক মটিভেট কৰিব লাগিব, কনভিন্স কৰিব লাগিব, সেইটোৱে। হয় হয় আৰু ধৰক কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউচনৰ কথাও এতিয়া ৰুৰেল এৰিয়া খিনিত ক'ত এতিয়ালৈকে কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ ইনষ্টিটিউট নাই, সেইবিলাক আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব প্ৰথমতে। তাৰপিছত সেইবিলাক এনেকুৱা কিছুমান জেগাও আছে যিবিলাক জেগাৰ মানুহে ধৰক নিজৰ এৰিয়াৰ পৰা ওলাই আহি বৰপেটা ৰোডত কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন ল'বৰ কাৰণে আহে, বা সৰভগত কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন ল'বৰ কাৰণে আহে, বা ধৰক নলবাৰী এৰিয়াতো এনেকুৱা কিছুমান জেগা আছে য'ত হয় মানুহখিনিয়ে ওলাই হয় আহিব লগা হয়। মই ত আপোনাক সেইবিলাক জেগাত আমি ফকাচ কৰিব লাগিব। মই আপোনাক অলপ ব্ৰেক কৰিলো মাজতে কথাখিনিত। তাৰ মানে হ'ল এইটো হা কনজাৰভেচন আৰু শেষ হ'ব, 8 মিনিট আছে সময়, মানে আকৌ ডিচকানেক্ট হ'ব। হয় হয় মই কথাখিনি বুজি পালো। তাৰমানে অলৰেডি আমাৰ এই চাৰ্ভেটো হৈ গ'ল। অসমৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনটো লোকেশ্যনত স্কুল বা কম্পিউটাৰ হ'ব, সেই চাৰ্ভেটো আমাৰ যোৱা 1.5 বছৰত হৈ গ'ল। অকে সেইটো অকে ক্ষেত্ৰত অকে আপোনালোকৰ হাতত এটা লিষ্ট যাব যে এইটো উম লোকেশ্যনত হ'ব। তাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰ্ডিনেটৰ খিনিক আমি পঠাব লাগিব, বা আপোনালোকে পঠাব লাগিব। ঠিক আছে? এইটো ক্ষেত্ৰত অকে আমাৰ বৰ উম বিশেষ অসুবিধা নাই, কাৰণ সেইটো আমি নতুনকে আজি চাৰ্ভে কৰি পেলাই সেইবিলাক ক'ব লাগিলে আমাৰ এটা যুগ গুচি যাব। উম আমি অকে ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰ্ডিনেটৰ এতিয়া এই কাৰণে লৈছো, উই আৰ ৰেডি। কালিৰ পৰা তোমালোকে এইটো লোকেশ্যনত বা আপোনালোক এইটো লোকেশ্যনত যাব পাৰিবা। আৰু সম্ভৱ ক্ষেত্ৰত আমি তাৰ কিছুমান লিংক কিছুমান মানুহকো আমি কাঞ্চুৱাই থৈ দিছো অলৰেডি, বেছিখিনিয়ে।
যে অমুক মানুহজনৰ ওচৰলৈ যাওক, আপোনালোক গ'লে তেখেতে নল'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ জৰিয়তে আৰু 10জন মানুহ এটা পেকেজ দি দিব যে 10 গৰাকী মানুহক আপোনালোকে ভিজিট কৰকচোন, কিবা কাম দিব, বহুখিনি কাম সহজ কৰি থৈ দিছো। ঠিক আছে, Okay. মই সেইকাৰণে ব্ৰেক কৰিলো কথাখিনি। বাকী আৰু কিবা শ্বৰ্ট পিৰিয়ডৰ ভিতৰত 2-3 মিনিট আছে যেতিয়া এইটো সেশন শেষ হ'ব আৰু লাষ্ট সেশন এটা বাকি হয়, আমি আকৌ এনেই 2টালৈকে মিটিং দিছিলো বাৰু, তথাপি তাৰ লাষ্ট এবাৰ যিহেতু এটা সময় পাম, 40 মিনিটছ নকৰো, আমি 15-20 মিনিটত সামৰিম। বাকী সকলোকে সোধা গ'ল নে? ইণ্ডিভিজুৱেলি মই যিখিনি কথা সুধিলো, কৃষ্ণাক্ষীক বাদ দি, কৃষ্ণাক্ষীৰ অলপ ডিছকানেক্ট হ'ল, মানে চাউণ্ডৰ প্ৰব্লেম হ'ল। বাকীখিনি সুধিলো চাগে ন? কাৰোবাৰ কোনোবা ৰৈ গৈছে? Sir, এতিয়া সকলোকে সুধিছো sir, চাগে। এতিয়া শুনি আছো। মই আপোনাৰ কথা কওঁ, কৃষ্ণাক্ষী আপুনি ক'ব পাৰে এতিয়া। আপুনি গোটেইখিনি, মই কৈছো যে বিকি বৰদলৈ, বিশেষকে হয় sir, বিকি বৰদলৈ আপোনাৰ ক্লাছমেট। হয় তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা, হয় sir, আপুনি এটা এথিক্সত ভুগিব পাৰে, মানে বিকি বৰদলৈ কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰতকৈ জোনেল কোঅৰ্ডিনেটৰতো বহুত কিবা হাই ডেজিগনেশ্যন বা হাই ৰেংকৰ কাম। এই মাইণ্ড ছেটআপটো যদি তেওঁৰ মাজত সোমাই যায়, এই চিন্তাটো, আপুনি কৰবাত তেখেতৰ পৰা ছাপোৰ্টটো কম হয় পাই থাকিব। গতিকে খুব এটা ফ্ৰেণ্ডলি এনেকুৱাকৈ হয় ডিলিং কৰোঁ যাতে সি কোনোদিনেই ফিল নকৰে। আমি প্ৰত্যেকেই নাই ছাৰ, তাৰ লগত মোৰ মেছেজৰ জৰিয়তেও কথা হৈছে, হয় আৰু এনেকে দুইটাই মই কৈছো যে আমি ধৰা সিও অকলশৰীয়া বুলি ভাবিব নালাগে, কিবা হয় প্ৰব্লেম হলে দুইটাই হয় মিলি চলভ কৰিম বুলিয়ে কৈছো। হয় হয় তাক ঠিক আছে, এটা সেইটো ফ্ৰেণ্ডলি হেৰিটো আগৰ পৰা আছে, আৰু এতিয়াও হয় তেনেকে থাকিব, তেনেকে একো অসুবিধা নহব ঠিক আছে। লাগিব। মই সেইটো ক্ষেত্ৰত অলপ এইখিনি কথা এইকাৰণে ক'লো, যিহেতু এটা পোষ্ট দুটা বেলেগ বেলেগ হ'লতো, তেওঁ ধৰি ল'ব, সেইকাৰণে ধৰি ল'ব পাৰে, ধৰি ল'বই নহয়, ল'ব পাৰে, সেইকাৰণে মোক মাইণ্ডত আহিল হয় হয় কথাখিনি ক'লো। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, হয় ছাৰ, হোজাৰ হয় ছাৰ, যিগৰাকী পাইছো, তেখেত খুব মানে আমাক বিজনেছ দিব পৰা ল'ৰা, কোঅৰ্ডিনেটৰ। গতিকে তেখেতক হয় আপুনি হয় খুব ছাৰ, কেনেকে কামত লগাই সেইটো পিছত আমি গম পাম। কিন্তু তেখেতক সিদিনাও আপুনি ইণ্টাৰভিউত পাইছে চাগে, তেখেতে কৈছে এই কথাখিনি, আপুনি কৈছেই নহয়, এটা কুৱেশ্যনো কৰিছিলে, পিছততো গমেই পাম কনফিডেন্সটোৰ কথা, মনত পৰিছে চাগে আপোনাৰ? হয়, গতিকে গোটেইখিনিকে মই ক'লো যে আমি এনেকে ধৰণৰ আমি আৰু বৰ্তমান আমি প্ৰতি 10 দিন বা 15 দিনৰ মূৰত, মাহটোত আমি 2খন এনেকুৱা কনফাৰেন্স কৰিব লাগিব, এই COVID-19 পিৰিয়ডৰ সময় লৈ পেলাই। মই সেইখিনিও চাই লওঁ, যদি 3 দিন কৰো, মানে প্ৰতি 10 দিনৰ মূৰত যদি এদিন কৰো, কাৰোবাৰ কিবা অবজেকচন থাকিব নেকি? নাই নাই ছাৰ, আচলতে আমি উইকলি এখন কৰিব পাৰিলে ভাল পাওঁ, তথাপি মই ভাবিছো 10 days পাৰফেক্ট। আমি 10 দিনৰ ভিতৰত সদ্যহতে আমি প্ৰথম 2 মাহ 3 মাহ আমি 10 দিনৰ ভিতৰত এখন কনফাৰেন্স বহাম, আৰু একজেক্টলি ডেট কেইটা দি থৈ দিম যে আমি সেইটো তাৰিখতে কনফাৰেন্সত বহিম, ইমানটো সময়ত। ঠিক আছে, আমাৰ মাহটোত 3টা তাৰিখ দিম, ধৰক 5 তাৰিখে যদি দিওঁ, আকৌ 20 তাৰিখে দিম, বা আকৌ 28 তাৰিখ 30 তাৰিখে দিম, তেনেকুৱা 3টা ডেট ল'ম, সেই ডেট 3টা ফিক্স কৰিম প্ৰতিটো মাহৰ কাৰণে। ঠিক আছে, ডেটটো আৰু সময়টো আমি ফিক্স কৰি ল'ম। এইটো সেশন শেষ হ'বই, 2 মিনিট আছে মাত্ৰ। ইণ্ডিভিজুৱেলি যিকোনো কথা থাকিলে আপোনালোকে মোৰ পাৰ্চনেল নাম্বাৰটোত ফোনো কৰিব পাৰে বা মেছেজ দি সুধিব পাৰে, তাত মই ক'ব লগা নাথাকিব। ঠিক আছে, মই লাইনত যিখিনি পাইছো মই ইণ্ডিভিজুৱেলি কৈছো। ওপৰৰ ফালৰ পৰাই আহিছো, মই নৱনীতা বৰুৱা শইকীয়া, মই ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। আভাৰাণী ধন্যবাদ জনাইছো, Thank you, অংকিতা sir. দাস ধন্যবাদ জনাইছো, কৃষ্ণাক্ষী ধন্যবাদ জনালো, মাইনা ৰয় Thank ধন্যবাদ you, জনালো। sir. হয়।